സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. വലിയവര് ഹല്ലേലൂയ പറയാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ പറയാൻ തുടങ്ങി. ದೊಡ್ಡವರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അതിന്റെ ലക്ഷണം വേറൊന്നുമല്ല, ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. കർത്താവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി. ಕರ್ತನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. കർത്താവിന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. എന്നെ അറിയുന്നവർക്കും അറിയാത്തവർക്കും ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವವರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അത് കാല് കുത്തിയ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ അതിന്റെ ലക്ഷണം ഒരു വിടുതലായി. ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. അങ്ങനെ വിടുതലിന്റെ വാർത്ത കേട്ടതോടെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. കർത്താവ് സംസാരിച്ച പ്രകാരം, ಕರ್ತನ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ, കർത്താവ് ആലോചന പ്രകാരം, ಕರ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ദൈവം കൃപ നൽകി. ಇದುವರೆಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟರು. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. സഹകരിച്ച എല്ലാ മക്കൾക്കും ദൈവത്തിന് ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. കർത്താവ് മാനിക്കും. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾನೆ. കർത്താവ് മറക്കത്തില്ല. ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಮರೆಯಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. അനവധി വിടുതലുകൾ കർത്താവ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅನೇಕ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. പറയാൻ പോലെ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ಕರ್ತನ ಇಳಿದು ಬಂದರೆ പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിലവാരത്തിലുള്ള വിടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത്, ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕ ರೀತಿಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇന്ന് പകലോ അവന്റെ ശക്തി ഇവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ಆತನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ നിങ്ങൾക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ അത് രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചാൽ, ಅದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ അവളോട് പറയും, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, 12 വർഷമായ ബ്ലീഡിങ് 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಂತ ರಕ್ತಸ್ರಾವ യേശു സൗഖ്യമാക്കി. ಯೇಸು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಿದನು. എനിക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. കുരുടനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും, ಕುರುಡನ ಹತ್ರ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಿರುವ ಕುರುಡನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ഞാൻ ജനിച്ച മുതൽ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ എന്റെ അമ്മയെ കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ആരാ എന്നെ പ്രസവിച്ചത്? ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತಿದ್ದು? ആ പ്രസവിച്ച അമ്മയെ എനിക്ക് കാണാൻ ಆ പറ്റിയില്ല. ಹೆತ್ತದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. അപ്പനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. പക്ഷേ ಆದರೆ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്നു, ನಾನು ಈಗ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನೆ. ആദ്യമായി കാണുന്നു, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನೆ. യേശുവിനെ കാണുന്നു, ಯೇಸುವನ್ನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನೆ. എന്റെ അമ്മയെ കാണുന്നു. ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷപാതക്കാരനോട് ചോദിച്ചാൽ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ അവൻ പറയും, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എണീച്ചിട്ടില്ല, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎದ್ದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. 1 2 ഒക്കെ കട്ടിലില്ല. 1 2 എന്ന ಮಂಚದಲ್ಲೇ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. എനിക്ക് എണീച്ച് എല്ലാവരും പോലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ನನಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬಹುದು. യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ಯೇಸು ಬಂದರೆ, യേശു വന്നാൽ ಯೇಸು ಬಂದರೆ അതൊരു അടയാളമായി. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೂಚನೆ ನಡೀತದೆ. ചിലരുടെ മേലെ ഒരു അടയാളം ദൈവം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. കഴുതയോട് ചോദിച്ചാൽ കഴുത പറയും, ಕತ್ತೆ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, എല്ലാരും എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. പക്ഷെ യേശുവിന്റെ മേൽ കയറിയപ്പോൾ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದಾಗ എല്ലാവരുടെയും വസ്ത്രങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಎಲ್ಲರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. എല്ലാവരും വസ്ത്രങ്ങൾ, ಎಲ್ಲರ ಬಟ್ಟೆಗಳು, എല്ലാവരും വസ്ത്രങ്ങൾ, ಎಲ್ಲರ ಬಟ್ಟೆಗಳು, എല്ലാവരും വസ്ത്രങ്ങൾ ಎಲ್ಲರ ಬಟ್ಟೆಗಳು എന്റെ മുമ്പിൽ വിരിക്കുന്നത് പോലെ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಸುವ ಹಾಗೆ ചിലരുടെ മേൽ വിരിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಕೆಲವರ ಮುಂದೆ ಹಾಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞ, ಎಲ್ಲರೂ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟ, എല്ലാവരും തള്ളിക്കളയുന്ന ಎಲ್ಲ തಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟ. നിന്റെ മേൽ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ യേശു കയറാൻ പോകുന്നു. ಯೇಸು ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. യേശു കയറാൻ പോകുന്നു. ಯೇಸು ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. യേശു നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. യേശു നിന്നെ തൊടാൻ പോകുന്നു. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇത് നിന്റെ സമയം. ಇದು ನಿನ್ನ ಸಮಯ. ഇത് നിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ വിടുതലിന്റെ സമയം. ಇದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುವ ಸಮಯ. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിടുതലിന്റെ സമയം. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುವ ಸಮಯ. ഇത് നിന്റെ കഷ്ടതയുടെ വിടുതലിന്റെ സമയം. ಇದು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯ. നിന്റെ തകർച്ചയുടെ വിടുതലിന്റെ സമയം. ನಿನ್ನ ನಾಶದಿಂದಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯ. ഇത് നിന്റെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ വിടുതലിന്റെ സമയം. ಇದು ನಿನ್ನ ಅನಾಶುರಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯ. പിശാചിന്റെ പോരാട്ടത്തിനുള്ള ಸೈತಾನನ ಹೋರಾಟದಿಂದ നിന്റെ വിടുതലിന്റെ സമയം. ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯ. നിന്റെ ഭാവി അടച്ച, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ, വഴി തുറക്കുന്ന ದಾರಿ ತೆರೆಯುವಂತ വിടുതലിന്റെ സമയം. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ഇതിവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ കാരണം, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡ ಕಾರಣ, ഇതിവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ಈ കാരണം ಸೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡ ಕಾರಣ, അനേകരുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ಅನೇಕರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. രോഗങ്ങളിൽ പോകരെ സൗഖ്യമാകുന്നു. ರೋಗಗಳು ಈಗಲೇ ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ
സൗഖ്യമാകട്ടെ. ശരീരങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ആന്തരിക സൗഖ്യം നൽകട്ടെ. ആന്തരിക സൗഖ്യം അടിയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഇത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകേണ്ടി വരത്തില്ല. ഇന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ഇതായിരിക്കും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ಇದೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಅಸ್ಥಿಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಕಂಡಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവൻ ഇന്ന് പകലിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിന്നോടನೆ ಮಾತಾಡುವವನು ಈ ಹಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. നിന്റെ സ്ഥിതി അറിയുന്നവൻ ഇന്ന് പകലിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച നാൾ മുതൽ നിന്റെ സൂക്ഷിച്ചവൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದವನು ಈ ಹಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എന്തോ നിന്നോട് പറയാനുണ്ട്. ಆತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿದೆ. അവൻ എന്തോ നിന്നെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ಆತನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿದೆ. ഇന്ന് പകരം വിട്ടുകൊടുക്കുക. ಹಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. അത് വേറെ ആരും ചെയ്താൽ നടക്കത്തില്ല. ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. അത് യേശു വന്നാലേ പറ്റൂ. ಅದು ಯೇಸು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಡೆಯುವುದು. അവൻ വരും. ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. അവൻ വരും. ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. നിന്റെ അടുക്കൽ വരും. ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും. ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. നിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വരും. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. പ്രശ്നത്തിൽ ನಿನ್ನ വരും. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ നീ ಬರುತ್ತಾನೆ. എവിടെയുണ്ടോ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯೋ അവിടെ വരുവ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. അവിടെ വരുവ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. വരുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ಬರುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನು. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ മഹത്വം. ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. യേശുവിന്റെ മഹത്വം. ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ನಿನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನ ತೆಗೆದು ഇതുവരെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. അല്ലല്ല, പരിശുദ്ധൻ മറ്റു നിലവാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഭാഗം കർത്താവിന്റെ അകത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಇವತ್ತು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ದೇವರು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ബൈബിൾ വായിച്ചതിലേക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. വായിച്ചോട്ടെ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಿಸಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತುತ್ತೂರಿಯು ಮಾತಾಡುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದ ವಾಣಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು. അതെ. ഹല്ലേലൂയ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಬಾ, ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. അതെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് മുമ്പൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ട് ಇದು ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ഇത് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് തന്നെയാണ് വായിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു വചനം പോലും ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും അകത്ത് അത് ക്രിയ ചെയ്യുന്നത്. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರದಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಳುವುದು. ഇന്നലെ ഈ വചനം ജെയ്സന്റെ അകത്ത് ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗ ತೆರೆಯುವುದನ್ನ ಕಂಡನು. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ഇന്ന് അത് തന്നെ ഇവിടെ തുറക്കപ്പെടുക. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಆಗಿದೆ, ತೆರೆಯಲ್ಪಡ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. എന്താ ഇതിന്റെ കാര്യം? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? നമുക്ക് രണ്ടുപേരോട് ചോദിക്കാം. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. മാർത്തയോടും എലിസബത്തും. ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ಮರಿಯಳೊಂದಿಗೂ ಎಲಿಜಬೆತಳೊಂದಿಗೂ. എലിസബത്ത് ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ അകത്ത് സ്നാപകയുമാണ്. ಎಲಿಜಬೆತನ ಒಳಗಡೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ. മറിയയുടെ അകത്ത് യേശു. ಮರಿಯಳ ಒಳಗಡೆ ಯೇಸು. രണ്ടുപേരും ಇಬ್ಬರು ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ಒಟ್ಟಾಗುವಾಗ അകത്ത് കൊച്ചു തുള്ളി. ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಕೂಸು ಕುಣಿದಾಡಿತು. അതാണ് ഈ സംഭവം. ಅದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. എല്ലാരിലും അല്ല സംഭവിച്ചത്. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. അകത്ത് അഭിഷേകങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ಅಭಿಷೇಕ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಗೊತ್ತವಳು ഇതെന്തായി പറയാൻ പോകുന്നത്? ಇದೇನಾಗಿದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ഇവിടെ ಮಾಡ್ತಾರೆ. വായിക്കപ്പെടുകയാണ്. ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದೆವು സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೆದಿದೆ. അതാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം എടുക്കുന്നത്. ಅದನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. സ്വർഗ്ഗം തുറക്കുന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೀತಾ ಇದೆ. സ്വർഗ്ഗം തുറക്കുന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೆದಿದೆ. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ അടഞ്ഞത്. ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು. ആമേ. ഏദൻ തോട്ടം മാത്രമല്ല, ಅದು ಏದೇನ್ ತೋಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, സ്വർഗ്ഗം വരെ തുറക്കത്തക്ക ലെവലിലേക്ക് ಪರಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆಯತಕ್ಕ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಿತು. യോഹന്നാനായ ಯೋಹಾನನೆಂಬ അപ്പോസ്തലന്റെ ജീവിതം. ಅಪೊಸ್ತಲನ ಜೀವಿತ. യോഹന്നാനെ ಆരും അറിയുന്നില്ല. ಯೋಹಾನನನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿತಿಲ್ಲ. അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം. ಆದರೆ ತಿಳಿಯುವಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. അറിയുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട്. ತಿಳಿಯುವಂತ ಒಬ್ಬ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ. അവന്റെ വേദന അറിയുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട്. ಅವನ ವೇದನೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂತ ಒಬ್ಬ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ. പത്മോസ് അറിയുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട്. ಆಮೇಲೆ ಪತ್ಮೋಸನ್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ. അവന്റെ കഷ്ടം അറിയുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട്. ಅವನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ. അവൻ യേശുവിന് വേണ്ടി നിന്നതുകൊണ്ട് ಅವನ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನಿಂತದ್ರಿಂದ അവൻ പലതും സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. ಅವನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. എല്ലാ സ്നേഹവും അവനെ വിട്ടുപോയി. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. എല്ലാ ബന്ധവും അവനെ വിട്ടുപോയി. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧವು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. അവനോട് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು, അപ്പോസ്തലന്മാർ, ಅಪೊಸ್ತಲರು, അവരും രക്തസാക്ഷികളായി പോയി. ಅವರು ಕೂಡ ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ഒരുവൻ മാത്രം ശേഷിച്ചു. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದನು. അവനെ പത്മോസിലേക്ക് നാട് കടത്തി. ಅವನನ್ನು ಪತ್ಮೋಸಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರವಾಕಿದರು. ഹല്ലേലൂയ. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ಸ್ವಂತ ಊರಿನಿಂದ
നിനക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ, നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ. ആ രീതിയിൽ ಅವನ നാട് കടത്തി. ಅವನನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು. ആ നാട് കടത്തുമ്പോൾ, ಆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವಾಗ, നാട് കടത്തുമ്പോൾ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವಾಗ അവന് കൊടുത്ത സ്ഥലം, ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗ പത്മോസ് ദ്വീപാണ്. ಪತ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ. നല്ല സ്ഥലമല്ല, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ಅದು, നല്ല സ്ഥലമല്ല. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ. നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ನೀ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬರುವಾಗ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം ನಿನಗೆ ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ നല്ല സാഹചര്യമായിരിക്കത്തില്ല. ಒಳ್ಳೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. യേശു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ, ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ യേശുവിന് കിട്ടിയ സാഹചര്യം ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ നല്ല സാഹചര്യമല്ല. ಒಳ್ಳೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲ. ആരൊക്കെ അഭിഷിക്തമാരി വന്നിട്ടുണ്ടോ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಭಿಷಿಕ್ತರು ಈ ಭೂಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ അവർക്കൊന്നും നല്ല സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലന് ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗೆ നല്ല സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ല. ಒಳ್ಳೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ആമേൻ. പത്മോസ് ദ്വീപ്, ಪತ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ಎನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? മനുഷ്യ ബോഡികളെ ಸತ್ತಂತ ಹೆಣಗಳನ್ನ ആ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടിടുന്നതാണ്. ಆ ಸರ್ಕಾರದವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ആ ശവത്തെ ಆ ಶವವನ್ನ അടക്കാറില്ല, ಯಾರು ಹೂಣಾಕೋದಿಲ್ಲ, കത്തിച്ചു കളയാറില്ല. ಸುಟ್ಟಾಕೋದೂ ಇಲ್ಲ. കഴുകൻ വന്ന് കൊത്തിപ്പറിച്ച് തിന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ಹದ್ದುಗಳು ಬಂದು ಆ ಪತ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಣಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪದ್ಧತಿ. അങ്ങനെ യോഹന്നാൻ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടു. ಹೀಗೆ ಯೋಹಾನನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು പക്ഷേ ಆದ್ರೆ യോഹന്നാന്റെ ശരീരത്തെ ಯೋಹಾನನ ಶರೀರವನ್ನು ഒരു കഴുകനും തൊട്ടിട്ടില്ല, ಯಾವ ಹದ್ದು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ഒരു കഴുകനും തൊട്ടിട്ടില്ല. ಯಾವ ಹದ್ದು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. നിന്റെ ശരീരം കൊതിക്കുന്ന ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸುವ പല കഴുകന്മാരും, ಅನೇಕ ಹದ್ದುಗಳು, പല രോഗത്തിന്റെ കഴുകന്മാരും, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಹದ್ದುಗಳು, ചില ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ കഴുകന്മാർ, ಕೆಲವು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಹದ್ದುಗಳು, ചില മരണത്തിന്റെ കഴുകന്മാർ, ಕೆಲವು ಮರಣದ ಹದ್ದುಗಳು, നിന്റെ ശരീരത്തെ കൊതിക്കുന്ന ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ചില ಬಯಸುವ പൈശാചിക കഴുകന്മാർ, ಕೆಲವು ಪೈಶಾಚಿಕ ಅರಳಿ ಹದ್ದುಗಳು നിന്റെ ശരീരത്തെ തൊടാതെ വേണം. ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ദൈവ കാവൽ നിർത്തി, ದೇವರು ಕಾವಲಾಗಿ ദൈവ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ, കാവൽ നിർത്തി ದೇವರು ಕಾವಲಿರಿಸಿದ നിന്റെ ശരീരത്തെ ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ഒരു കഴുകനെ കൊത്തിപ്പറിക്കാതെ, ಯಾವ ಹದ್ದು ಕೂಡ ಚುಚ್ಚಿ ತಿನ್ನದೆ, രോഗമിട്ട് കൊത്തിപ്പറിക്കാതെ, ರೋಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚುಚ್ಚಿ ತಿನ್ನದೆ, ആക്സിഡന്റ് തകർത്ത് കളയാതെ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದೆ, ആക്സിഡന്റ് തകർത്ത് കളയാതെ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾಶವಾಗದೆ, ഒരു കഴുകനെ കൊത്തിപ്പറിക്കാതെ, ಯಾವ ಹದ್ದುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನದೆ, ഒരു അപകടത്തിൽ പോയി ചാടാതെ, ಯಾವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದೆ, ഒരു കഴുകനെ കൊത്തിപ്പറിക്കാതെ, ಯಾವ ಹದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನದೆ, തലമുറയെ ನಿನ್ನ ತಲೆಮಾರು ഒരു കഴുകനെ കൊത്തിപ്പറിക്കാതെ ಯಾವ ಹದ್ದು ಕೂಡ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನದೆ സൂക്ഷിച്ച ഒരുവനുണ്ട്. ಕಾದಂತ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. അവന്റെ പേരാണ് നസറായനായ യേശു. ಅವನ ಹೆಸರೇ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು. അവൻ നസറായനായ യേശു. ಅವನ ಹೆಸರೇ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು. സ്തുതിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, ನೀ ಸುದ್ದಿಸದೆ ಇರುವಾಗ, സ്തുതിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ನೀ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವಾಗ നീ നന്ദി കാണിക്കണം ദൈവത്തോട്. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ. നീ നന്ദി ദൈവത്തോട് കാണിക്കണം. ನೀ ಕೃತಜ್ಞತೆ ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸು. നിന്റെ മക്കളെയും ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ഒരു കഴുകനെ കൊത്തിപ്പറിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ಯಾವ ಹತ್ತು ಚುಚ್ಚನ ಇರುವುದರಿಂದ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം നീ, ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം നീ, ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കണം നീ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ആത്മഹത്യ ചിന്തിച്ചവരുമാണ്. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರು, അത് സംഭവിക്കാത്തത് ಅದು ಆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸದೇ ಇರುವುದು. ഒരു കഴുകനെ തൊടാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. ಯಾವ ಹದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ದೇವರು ಅನುಮತಿಸೋದಿಲ್ಲ. യോഹന്നാന്റെ ശരീരത്തെ ಯೋಹಾನನ ಶರೀರ ഒരു കഴുകനെ തൊടാൻ ಯಾವ ಹದ್ದು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ನನ್ನ ದೇವರು ಅನುಮತಿಸೋದಿಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಿದ അഭിഷേകമുള്ള മക്കളെ, ಅಭಿಷೇಕವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳೇ, എന്റെ ശരീരത്തെ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ഒരു കഴുകനെ തൊടുവാൻ ಯಾವ ಹದ್ದು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ನನ್ನ ದೇವರು ಅನುಮತಿಸೋದಿಲ್ಲ. എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ನನ್ನ ದೇವರು ಅನುಮತಿಸೋದಿಲ್ಲ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് വിളിച്ച് പറയുന്നു, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಆಲೋಚನೆ ഒരു ಇರ್ತದೆ. കഴുകനോ ಯಾವ ಹದ್ದು നിന്റെ തലമുറയെ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, നിന്റെ ശരീരത്തെ ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು തൊടാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸೋದಿಲ್ಲ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಈ ಅನುಮತಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು പ്രവചിക്കുന്നു. ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ കുടുംബത്തെ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ചില കഴുകന്മാർ ಕೆಲವು ಹದ್ದುಗಳು കൊത്തി പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ. ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸಿತು. നീ അറിയാത്ത രണ്ട് അഗ്നി തുടക്കത്തെ കണ്ടതാ. ಆದ್ರೆ ನೀನೇ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಖಂಡಗಳು ನಿನ್ನ ಖಂಡವು. യേശു സൂക്ഷിച്ചതവിടെ, ಯೇಸು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ, യേശു സൂക്ഷിച്ചതാ. ಯೇಸು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ. മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ ಅದು സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ചില കുടുംബം, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ, ചില കുടുംബത്തെ ಕೆಲವು കുಟುಂಬವನ್ನು, ചില കഴുകന്മാർ ಕೆಲವು ಹದ್ದುಗಳು കൊത്തിപ്പറിക്കത്തക്കവണ്ണം ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನತಕ್ಕ ರೀತಿ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. എന്നാൽ ഇന്ന് പകല് ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಾಗದು യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ആത്മാവിനെ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ യേശുവിന്റെ ಮಾಡಿದೆ. നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഹല്ലേലൂയ.
ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. യോഹന്നാന്റെ ശരീരത്തെ ಯೋಹಾನನ ಶರೀರವನ್ನ കഴുകന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു. ಹದ್ದು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸಿತ್ತು. നല്ല ശരീരമാണ്, ಒಳ್ಳೆ ಶರೀರ, നല്ല ശരീരമാണ്. ಒಳ್ಳೆ ಶರೀರ. ഇതിനെ കൊത്തിപ്പറിക്കാൻ വേണ്ടി ಇದನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ കഴുകന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു. ಹದ್ದುಗಳು ಆಸೆಪಟ್ಟ പക്ഷെ ഒരു കഴുകൻ എന്റെ ദൈവം വിട്ടു കൊടുക്കില്ല. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಹದ್ದುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ದೇವರು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. അവന്റെ കഴുകന്റെ കൂട്ടിലായിരിക്കാം താമസിക്കുന്നത്. ನೀನು ಹದ್ದುಗಳ ಗೂಡಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, പക്ഷെ നിന്നെ തൊടത്തില്ല. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. നീ എന്റെ പ്രിയ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನು, നീ എനിക്ക് വിലയേറിയതാണ്. ನೀನು ನನಗೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವನು, നീ എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയാണ്. ನೀ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಿ. എന്റെ കണ്ണ് നീ എവിടെ പോയാലും ನೀನ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರು എന്റെ കണ്ണവിടെയുണ്ട്. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കഴുകനും ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವ ಹದ್ದು തൊടാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತ್ತ ഞാൻ ಕೈಗೆ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. അവൻ കാണുന്ന ദൈവമാണ്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತನ ಕಾಣುವ ದೇವರು. രണ്ടാമത്തെ കഥ സൂക്ഷിച്ചാട്ടെ. കരಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ಯೋಹಾನನ ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ನಷ್ಟವಾಯಿತು, അഥവാ എല്ലാ വഴികളും ಅಥವಾ അടച്ചു. ಎಲ್ಲಾ ದಾರಿಯೂ ಮುಚ್ಚಿತು. ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷ യോഹന്നാനില്ല. ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಯೋಹಾನನಿಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ തീർന്നു. ಇನ್ನೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯೋಹಾನನಿಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ തീർന്നു. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು, എല്ലാം അവസാനിച്ചു. ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಯಾಯಿತು. തന്റെ മരണം ತನ್ನ ಮರಣ തന്റെ കൂട്ടുകാർ പോലും കാണാതെ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ഇതേ ഭരിക്കും. ಆ ಮರಣ ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. തന്റെ നാട്ടുകാരെ കാണത്തില്ല. ತನ್ನ ಊರಿನವರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ശവടക്കിനെ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാരും വന്ന് കാണും. ಶರೀರ ಉಳುವಾಗ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, പക്ഷേ ಆದರೆ തന്നെ കാണാൻ ആരും വരത്തില്ല. ಇವನ್ ಸತ್ತರ ಇವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ചിലപ്പോൾ ഒരു അഭിഷക്തൻ അങ്ങനെ പോലും ആയിരുന്നു. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು, ഹല്ലേലൂയ. സാരമില്ല. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന ദൈവം അങ്ങനെ ആയാലും ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಾದ್ರೂ നിനക്ക് ദൂതന്മാരുണ്ടാവും. ನಿನಗೆ ದೂತರಿರ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ದೇವದೂತರಿರ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ದೇವದೂತರಿರ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ದೇವದೂತರಿರ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കാൻ ദൈവമല്ല, ശ്രദ്ധിക്കുക. ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ ഒരു ആഗ്രഹം. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചവർ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ എന്റെ ಮಾಡಿದ್ರೆ കൂടെ ശുശ്രൂഷ അപ്പോസ്തലന്മാർ, ನನ್ನ ജೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರು, ഹല്ലേലൂയ, അവർക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಣಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. പക്ഷെ അങ്ങനെ യോഹന്നാൻ ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ಯೋಹಾನನ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಶಬ್ದ, യോഹന്നാനെ, ಯೋಹಾನನೇ, എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಷ್ಟಪಟ್ಟ ഒരു ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ പ്രതീക്ഷയുടെ ಒಂದು ശബ്ദം. ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಶಬ್ದ അത് ಮೊಳಗುತ್ತಾರೆ. വേറെ ആരുടെയുമല്ല. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ. മൂന്നാണികളെ തൂങ്ങി ಮೂರು ಮೊಳೆಗಳನ್ನೇ ഉടവിശാലപോലെ ശരീരം കയറി ಹೊಲದಂತೆ ಶರೀರ ಉಳಲ್ಪಟ್ಟು മരണത്തെ ജയിച്ചു ಮರಣವನ್ನ ಜಯಿಸಿ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ಪುನರುತ್ಥಾನನಾದ ആദ്യം കേട്ട ಪುನರುತ್ಥಾನನಾದ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದಂತ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം. ದೇವರ ಶಬ್ದ, യോഹന്നാനെ, ಯೋಹಾನನೇ. യോഹന്നാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ಯೋಹಾನ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ അവന് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ, സ്വർഗത്തിൽ അത്രയും സുഖമുള്ളപ്പോൾ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಖ ಇರುವಾಗ അവൻ ഇരിക്കാതെ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ കഴുകന്മാരുടെ കൂട്ടിലേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങി. ಹತ್ತುಗಳ ಗುಂಪಿನ ಗೂಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಳಿದು ಬಂದನು. എന്തിനു വേണ്ടി അറിയാമോ? ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದನು? എന്റെ ദാസൻ അവിടെയുണ്ട്. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ದಾಸ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. എന്റെ ദാസൻ ഇപ്പോൾ അവിടെയാ ഉള്ളത്. ನನ್ನ ದಾಸನ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ എന്റെ ಇರೋದು. ദാസൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത്. ನನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ. കഴുകന്മാരുടെ കൂട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. ಹತ್ತುಗಳ ಗೂಡಲ್ಲಾಗಿದೆ ನನ್ನ ದಾಸನ ಇರೋದು. യേശു അവിടെ ഇറങ്ങി. ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയുകയാണ്, വിളിക്കൂ. ಇಳಿದು ಬಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, യോഹന്നാനെ, ಯೋಹಾನನೇ, യോഹന്നാനെ. ಯೋಹಾನನೇ. യോഹന്നാൻ തിരികെ നോക്കിയപ്പോൾ ಯೋಹಾನ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ യേശുവിനെ കാണുകയാണ്. ಯೇಸುವನ್ನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ അല്ല. ಮುಂಚೆ ಕಂಡ ಹಾಗಲ್ಲ, മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ അല്ല. ಮುಂಚೆ ಕಂಡ ಹಾಗಲ್ಲ, ഇനി നിന്റെ ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ಮುಂಚೆ ಕಂಡ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವುದು. കണ്ടതുപോലെയല്ല. ಮುಂಚೆ ಕಂಡ ಹಾಗಲ್ಲ, പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ಪ್ರಕಟವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವುದು. കണ്ടതുപോലെയല്ല. ಮುಂಚೆ ಕಂಡದ್ದಲ್ಲ, വിശ്വാസം വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವುದು. യേശു ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು നിന്റെ മേൽ കവരുകയാണ്. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. 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 എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമേ, ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമേ, ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ಗಮನವಿಸಿ. ആരുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധങ്ങൾ പറയുന്നു? ಯಾರೊಳಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇರ್ತದೆ. ನೀನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ഈ അഭിഷേകം, ಈ ಅಭಿಷೇಕ, ഈ വാചനം, ಈ ವಾಕ್ಯ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ನೀನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು നിന്നെ മുമ്പ് കണ്ടവരെ പോലെയല്ല. ನಿನ್ನನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಜನಗಳು ಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು നീ ഒരു വ്യത്യസ്തമായി, ನೀನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತೀನಿ. നിന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമാക്കി ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ನೀನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. അതിനാണ് യേശു പത്മോസിലേക്ക് വന്നത്. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಪತ್ಮೋಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എനിക്ക് ನನಗೆ
7 ಸಭೆಕುರಿച്ച് 7 ಸಭೆಕುರಿച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. അത് നീ എഴുതണം. ಅದು ನೀನು ಬರಿಬೇಕು. ആദ്യത്തെ ശബ്ദം, ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ അത് നീ എഴുതണം. ಅದು ನೀನು ಬರಿಬೇಕು. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം എഴുതണം. ಅದು ಕೊನೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ആത്മാവ് പറയുന്ന ചെറിയുള്ള ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕಿವಿ ಉಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. സുഖ സൗകര്യത്തിലല്ല ഇത് എഴുതിയത്. ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದು. പക്ഷേ ಆದರೆ സുഖ സൗകര്യമില്ലാത്തടത്ത് ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ആമേൻ അകത്തിരുന്നിട്ട് എഴുതിയതാണ്. ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. തിരുവചനം ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ഒരിക്കലും ಎಂದಿಗೂ മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ അറിവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതല്ല. ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് ಮನುಷ್ಯನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದಾಗಿದೆ. യോഹന്നായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ಯೋಹಾನನಿರೋ ಸ್ಥಳ, കഴുകന്മാരുടെ കൂട്ടം, ಹಕ್ಕುಗಳ ಗೂಡು, ഹല്ലേലൂയ. അപകടത്തിന്റെ സ്ഥലം, ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಳ, മരണത്തിന്റെ സ്ഥലം, ಮರಣದ ಸ್ಥಳ, പല ഡെഡ് ബോഡികൾ, ಅನೇಕ ಶವ ಶರೀರಗಳು, കഴുകന്മാർ തിന്ന് ശേഷിച്ചതിന്റെ ಹಕ್ಕುಗಳು ತಿಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ അസ്ഥിക്കോളങ്ങളുടെ നടുവിലിരുന്നുകൊണ്ട് ಆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ദൈവിക ദർശനം കണ്ടവൻ, ದೈವಿಕ ದರ್ಶನ ಕಂಡವರು നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ നിന്റെ വ്യക്തിയുടെ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ഏത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ നീ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದ್ದು ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇറങ്ങിയത്. ನೀನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹೊರಟು അവിടെ ಬಂದ വെച്ച് നീ യേശുവിനെ കാണും. ಆಗಿರುವಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ അവിടെ എത്തിയെങ്കിൽ ಯೋಹಾನನು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದರೆ അവിടെ വെച്ച് യേശുവിനെ കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി. ಯೋಹಾನನು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. നിന്റെയും കുടുംബ ജീവിതം, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತ സാഹചര്യങ്ങൾ വെറും ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರೀ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. അവിടെ വെച്ച യേശുവിനെ കാണാം. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಯೇಸುವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. പ്രശ്നങ്ങൾ നല്ലതിന് വേണ്ടി, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕಾಗಿ, പ്രശ്നം നല്ലതിന് വേണ്ടി കേട്ടോ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು നീ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕಾಗಿ യേശുവിനെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನ ಕಾಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ. യേശുവിനെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ಯೇಸುವನ್ನ ಕಾಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ. യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ. പിശാചെടുക്കുന്ന ಸೈತಾನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ എല്ലാ പത്മോസും ಎಲ್ಲ ಪತ್ಮೋಸ್, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು നിനക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു. ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതിവിടെ ചോദിച്ചാൽ പറയും, ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ഇത് അങ്ങേറ്റിരിക്കുന്ന മോള് പറയും. ಆ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಗಳು ಹೇಳುದು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമ്മളെ ചില മോളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും. ಆ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, എന്റെ കുടുംബം ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ഒരു പത്മോസ് പോലെ ಒಂದು ಪತ್ಮೋಸ್ನ കഴുകന്മാരുടെ കൂട്ടതണ്ട ಹತ್ತುಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ എന്റെ യേശുവിനെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದನು. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. സാഹചര്യം ಸನ್ನಿವೇಶ കഴുകന്മാർ തിന്നതിന്റെ ಹತ್ತುಗಳು ತಿಂದದ್ರ ബാക്കി വന്ന ಉಳಿದಿರುವ അസ്ഥിക്കൂട്ടങ്ങളാണ്. ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. തലയോട്ടികളും ಅದರ ತಲೆಯ ಭಾಗ, വാരിയെല്ലുകളും ಅದರ ಮೇನ್ ಎಲುಬು, കരിയെല്ലുകളും ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲುಬುಗಳು ഇത് അവരെ കാണാനുള്ളത്. ಇದಾಗಿದೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿರೋದು. അതിനെ കണ്ടാൽ ഭയപ്പെടുന്ന നിലവാരം. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ഭയವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ അസ്ഥിക്കൂട്ടം നടുവിൽ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅಸ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ കഴുകൻ കൂകി വിളിച്ച് പറക്കില്ല. ಹತ್ತು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ഒരു അത്ഭുതം. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. പക്ഷെ തന്റെ അടുക്കൽ കഴുകന് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಆ ಹತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഒരു തീയുടെ വലയം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ದೇವರೊಂದು ಬೆಂಕಿಯ ವಲಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. നിന്നെ എവിടെ കൊണ്ട് ശത്രു ഇട്ടാലും ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶತ್ರು ദൈവം ഒരു തീയുടെ വലയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ದೇವರೊಂದು ಬೆಂಕಿಯ ವಲಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ಅಲ್ಲಿ ഈ ശബ്ദം കേട്ടു. ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರು. എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, എങ്ങനെ എഴുതും? എങ്ങനെ എഴുതും? ಏನ್ ಬರೆಯೋದು? ഇതിന്റെ മധ്യ എന്ത് എഴുതും? ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? എഴുതണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും. ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോഹന്നാനെ പൊതിഞ്ഞു. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಯೋಹಾನನನ್ನು ಕವಿದುಕೊಂಡು അതിനകത്തേരുന്നിട്ട് ಅವನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದ. ഇപ്പോൾ അസ്ഥിയല്ല കാണുന്നത്. ಇವಾಗ ಅವನು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಎಲುಬುಗಳ ദർശനങ്ങളെ കണ്ടെഴുതും. ದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ഇപ്പോൾ സഭയുടെ ദർശനങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ಇವಾಗ ಅವನು ಕಾಣ್ತಿರೋದು ದರ್ಶನಗಳನ್ನಾಗಿದೆ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ഇനി മുതൽ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು ಇನ್ನಿಂದ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളല്ല കാണാൻ പോകുന്നത്. ಇವಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ദർശനങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ಕೆಲ ದರ್ಶನಗಳಾಗಿದೆ ಕಾಣಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ മൂന്ന് പിടിയിട്ടവർക്ക് ദൈവത്തെ ಈ സ്തുതിക്കുന്നു. ದೈವೋಕ್ತಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ഈ ಸ್ತೋತ್ರ മൂന്ന് ಮಾಡ್ತೇವೆ. പിടിയിട്ടവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಈ ದೈವೋಕ್ತಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ദൈവത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಂತು ദൈവ ഭയമുള്ളവൻ, ದೇವರ ಭಯ ಉಳ್ಳವರು, ദൈവ അഭിഷേകമുള്ളവൻ, ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಉಳ್ಳವರು, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ, ದೇವರ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ഏത് ಮಾಡುವವರು, സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿತ್ತು ഇനി അവൻ കാണുന്നത് ಇನ್ನು ಅವನು ಕಾಣುವುದು ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೇ ദൈവ ನಿಂತು പ്രവൃത്തിയുടെ ദർശനം, ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം, ಸಭೆ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ದರ್ಶನ, ദൈവമക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ದರ್ಶನ, സഭയുടെ ഉണർവിന്റെ ദർശനം, ಸಭೆಯ ಉಜ್ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿರುವ സഭയുടെ ದರ್ಶನ, വിടുതലിന്റെ ദർശനം, ಸಭೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ದರ್ಶನ, സഭയുടെ വിടുതലിന്റെ ദർശനം. ಸಭೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದರ್ಶನ. അത് നീ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ಅದನ್ನು ನೀನು ಕಾಣುವುದಾದ್ರೆ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆ.
ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಿ നമ്മളെ ആത്മീയനാക്കി മാറ്റുന്നത് ನಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತರುವುದು പല സാഹചര്യങ്ങളാ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന വീരന്മാരാക്കി ನಮ್ಮ മാറ്റുന്നത്. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ചില സാഹചര്യങ്ങളാ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ അഭിഷേകത്തെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. ಅಭಿಷೇಕರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು വിശ്വാസത്തിരുന്ന ಸೈತಾನ ತರುವ സകല സാഹചര്യങ്ങളും ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು എന്റെ ദൈവം ನನ್ನ ದೇವರು അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ അത് ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ എന്റെ യേശുവിന്റെ നീതിയാണ്. ಅದು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ അത് ನೀತಿಯಾಗಿದೆ എന്റെ യേശുവിന്റെ പ്രതിഫലമാണ്. ಅದು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ അത് യേശു തരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിഫലമായി. ಅದು ನನ್ನ ಯೇಸು ಕೊಡುವಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ಯಾವುದೇ ഞാൻ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ പറയില്ലേ DL മോഡി എന്ന ദൈവദാസൻ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ DL ಮೂಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ದೇವರ ಸೇವಕರು സോറി ബെർണാഡ് ബ്ലെസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവദാസൻ, ಸಾರಿ ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆസ്സിಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ದೇವರ അതെ, ಸೇವಕರು ശരിക്കും ഇവിടെ അതിന്റെ ചെറിയ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನಾಥ അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ಆ ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆസ്സിಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ബെർണാഡ് ബ്ലെസ്സിംഗിന്റെ ചരിത്രം? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆസ്സിಂಗ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന സുഷമ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮ್ ಬಂದು ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು എന്റെ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೆ ഹല്ലേലൂയ. വേറെ ആരും സ്റ്റേജിൽ കയറാത്ത ഇല്ലാത്ത ഒരു അഭിഷേകം. ಬೇರೆ ಯಾರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹತ್ತದೇ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇವರ ಹತ್ತುವಾಗಿದೆ ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പറയും. ಆ ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆസ്സിಂಗ್ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ನೋಡಿ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ഏകദേശം ഒരു 10,000-ഓളം ജനം ಸರಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಜನ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ನೋಡುವ ഒരു കാർമേഘം മൂടി നിൽക്കുന്നു. ಒಂದು ಕಾರ್ಮೋಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഞങ്ങളുടെ ನಿಂತಿದೆ. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ്. ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ മഴ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ഹല്ലേലൂയ. ബെർണാഡ് ബ്ലെസ്സിംഗ് പറഞ്ഞു, ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆസ്സിಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിയുമ്പോൾ ಈ ಸೇವೆ ಮುಗಿಯುವಾಗ ഈ കാർമേഘം മാറും, മഴ ಈ പെയ്യത്തില്ല. ಕಾರ್ಮೋಡ ನೀಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರುವುದು പ്രാർത്ഥന, പ്രാർത്ഥന. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ನೋಡಿ ಪುನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ഉയരത്തിൽ കാർമേഘം ಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ಮೋಡವೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ನಾನು ಸೇವಿಸುವ യഹോവയാണ്. ಯೆಹೋವನಾണ്. ഈ ആണ്ടിൽ മഞ്ഞ പെയ്യത്തില്ല. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಮಳೆಯು ಸುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഈ ദൈവദാസൻ ಈ ದೇವರ അത് ಸೇವಕರು സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ്. ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು എന്റെ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವ ರೀತಿ എന്റെ അപ്പനാരും അമ്മയാരും എനിക്കറിയത്തില്ല. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ತಾಯಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ഹല്ലേലൂയ. ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆസ്സിಂಗ್ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು അനാഥ കുട്ടിയാണ്. ಅನಾಥ ಮಗುವಾಗಿದೆ ആമ വേസ്റ്റ് ആഹാരം കഴിച്ച് വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിലിരുന്ന ಅಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಬಾಕಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಸೆಯುವಂತ ഇവനെ അപ്പനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചു. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು കാരണം ഇവനെ കാല് ശരിയില്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಗುವಿನ ಕಾಲ್ ಸರಿ ഇവൻ ಇಲ್ಲ എണീച്ച് നടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಇವನಿಗೆ ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ഇവന്റെ ആഹാരം ಇವನ ಆಹಾರ ആമ നായ്ക്കൾ തിന്നുന്ന ನಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನುವಂತ വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിൽ ವೇಸ್ಟ್ ಆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ഇവന് തിന്നുമായിരുന്നു. ಇವನು ಹೋಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ರು അങ്ങനെയുള്ള ചില കുട്ടികൾ. ಹಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ആർക്കും വേണ്ട. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ എങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ കുറച്ച് അറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ രാത്രി കിടക്കുന്നത് ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಂತದ್ದು കടയുടെ തിണ്ണയിലാണ്. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില പിള്ളേർ. ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡಬಹುದಲ್ಲ ഹല്ലേലൂയ. അന്ന് ഭയങ്കര ഇടിയും മഴയും വരുന്നുണ്ട്. ಒಂದು ದಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಬಡಿತಾ ಇದೆ. മഴയുടെ കാറ്റടിക്കുന്നു. ಮಳೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ഭയങ്കര തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ ಭಯಂಕರವಾದ ಚಳಿ ಬಡಿಯುವಾಗ ബെർണാഡ് ബ്ലെസ്സിംഗ് കൊച്ച് ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆസ്സിಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಬಾಲಕ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞു. ದೇವರ ಹತ್ರ ಗೋಳಾಡಿ ಅತ್ತನು, യേശുവേ, ಯೇಸುವೆ ഇന്നിവിടെ മഴ പെയ്യരുത്. ಇವತ್ತಿನ ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದು, ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല. ನನಗೆ ಮನೆಗೊಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ഈ നിമിഷത്തിൽ ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോൾ ಈ ರೀತಿ ಅಳ್ತಿರುವಾಗ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದನು, ഹല്ലേലൂയ. ബ്ലെസ്സിംഗ്, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ബ്ലെസ്സിംഗ്, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, എഴുന്നേൽക്കുക, ಎದ್ದೇಳು എഴുന്നേൽക്കുക. ಎದ್ದೇಳು. അവൻ നോക്കുമ്പോൾ ಅದು ನೋಡುವಾಗ ഒരു വെണ്മയായ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നു. ಒಂದು ಶುಭ್ರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തി. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. അവൻ ഇടിക്കുമ്പോൾ ಈ ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆസ്സിಂಗ್ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ അവന്റെ കാല് ಅವನ ಕಾಲು ദൈവ ശക്തിയാൽ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ കാല് സൗഖ്യമായി. ಕಾಲು ಸೌಖ್ಯವಾಯಿತು. ഒരു ഗുണവുമില്ലാതെ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ അവൻ ಇಲ್ಲ. ചാടിയടിച്ചു. ಅವನು ಚಿಕ್ಕಿದ್ದೆತ್ತನು. അടുത്ത ശബ്ദം ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ബ്ലെസ്സിംഗ്, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, നിന്നെ ഞാൻ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ದೇಶಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. എന്റെ യേശുവിന്റെ ശബ്ദമാണിത്. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದವಿದು, എന്റെ യേശുവിന്റെ ശബ്ദമാണിത്. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದವಿದು. ഇത് ഉയർപ്പിന്റെ ശബ്ദമാ. ಇದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಬ್ದ. ഇതിനകത്തൊക്കെ ചിലത് ഉയർത്തും. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ഇതിനകത്ത് ചില തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഉയർത്തും. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಚಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎದ್ದು ಬರ್ತವೆ, തകർന്ന രോഗികൾ ഉയർത്തും. ನಾಶವಾದ ರೋಗಿಗಳು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തും. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾಗ್ತಾರೆ. ആത്മാവിൽ ഉയർത്തും ചിലത്. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪುನರುತ್ಥಾನರಾಗ್ತಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ದೇವರ ಶಬ್ದ എന്ത് കേൾക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല. ನೀನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ചരിത്രത്തെ മാറ്റുന്നതായിരിക്കാം. ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸ
ಅದನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 3 പേര് കൈമാറുന്നതായിരിക്കും. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ರೂಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳದೇ ಇದೆ, അത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇದೆ, നിനക്ക് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ, ನಿನಗೆ ಆ ಶಬ್ದದೊಡನೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? കേട്ടത് വേറെന്തോ ശബ്ദമാണ്. ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಶಬ್ದ. അത് ദൈവത്തിന്റെ യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നോക്ക്. ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೋಡು. യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നോക്ക്. ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡು. ചരിത്രത്തെ മാറ്റാൻ പോകുന്നത്, ಅದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೋಗ್ತಿರೋದು, നിന്നോട് പ്രവചിക്കാൻ പോകുന്നത്, ಅದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಲು ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ആ ശബ്ദം വരുമ്പോൾ ಆ ಶಬ್ದ ಬರುವಾಗ സകല സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೀಗುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പത്മോസ് ദ്വീപിൽ, ಪತ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ഹല്ലേലൂയ, യോഹന്നാനെ വിളിക്കുകയാണ്. ಯೋಹಾನನನ್ನು ಕರೀತಿದ್ದ. യോഹന്നാൻ വിളിച്ചു, ಯೋಹಾನನನ್ನು നീ ದೇವರು ಕರೆದ. എഴുതുക, ನೀನ್ ಬಾರೆ, നീ എഴുതുക. ನೀನ್ ಬಾರೆ. ആരാണ് ബുക്കും പേപ്പറും കൊടുത്തത്? ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಬುಕ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು? വേണ്ടതെല്ലാം അവിടെ വന്നിരിക്കും. ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ದೇವ್ರು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರಾ? നിനക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടതും നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതും മുഴുവൻ അവിടെ. ನಿನಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಿನ್ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ആരാണ് രാവിലെ ബെക്കാപ്പി കൊണ്ട് കൊടുത്തത്? ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟರು? ആരാ നാസ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തത്? ಯಾರು ನಾಷ್ಟ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರು? ഹല്ലേലൂയ. ആരാ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുത്തത്? ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ആരാ രാത്രിക്ക് ആഹാരം കൊണ്ട് കൊടുത്തത്? ರಾತ್ರಿ ಆಹಾರ ಯಾರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು? ഹല്ലേലൂയ. നീ ചുമ്മാ കാര്യം അറിയാതെ വിഷമിക്കല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ, ನೀನು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ. ഹല്ലേലൂയ. ആ കർത്താവിനെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ പോകും. ಆ ಕರ್ತನನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ. ആ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ಆ ಕರ್ತನ ಶಬ್ದವನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ഹല്ലേലൂയ. നീ വെറുതെ ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ. നിനക്ക് വേണ്ട തരാൻ എന്റെ ദൈവം ശക്തി. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഏലിയാവായിരുന്ന ഭക്തന് ಎಲಿಯನೆಂಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ കാക്കയിലൂടെ അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുത്തത്. ಕಾಗೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. കാക്കയിലൂടെ കൊണ്ടു കൊടുത്തത്. ಕಾಗೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. കർത്താവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ಕರ್ತನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ അവന് ഒരുവനെ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ದೇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ, യേശുവിന് ഒരുവനെ ഇഷ്ടമായി, ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും? ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ಆ ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ഈ ಗಮನಿಸಿ. സഭയ്ക്ക് എഴുതുക. ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಾರೆ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് എഴുതി. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಅವನು ಬರೆದನು. ആമേൻ. എഫെസോസ്, ಎಫೆಸ ಸಭೆ, സ്മുർന്ന, ಸ್ಮುರ್ನ ಸಭೆ, ലവോദിക്ക, ಲವೋದಿಕ ಸಭೆ, ഏഴ് സഭയ്ക്ക് ദൂത എഴുതുക. 7 ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವೋಕ್ತಿ ಬರೀತಿದ್ದಾನೆ. ദൂത എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ದೈವೋಕ್ತಿ ಬರೆದ್ರೆ യോഹന്നാൻ വിചാരിച്ചു, ಯೋಹಾನನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ, ഹല്ലേലൂയ, പത്മോസ് ആയാൽ എന്താ കുഴപ്പം? ಆಹಾ ಈ ಪದ್ಮೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. 7 സഭയ്ക്കുള്ള ദൂത എഴുതുക. 7 ಸಭೆಗಿರುವಂತ ದೈವೋಕ್ತಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ഏതാണ് 7 സഭ? ಯಾವುದು 7 ಸಭೆ? യേശുവിന്റെ ശരീരമാണ്. ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ ദൂത എഴുതാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് യോഹന്നാൻ. ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ದೈವೋಕ್ತಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿದ ಯೋಹಾನನು. പത്മോസ് ആയാൽ എന്താ മംഗളം? ಪದ್ಮೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? കഷ്ടതയാൽ എന്താ പ്രശ്നം? ಕಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ನೀನ್ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ. ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ಯಾರ್ದೋ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ചില കഷ്ടങ്ങൾ താണ്ഡവമാടുന്നത് ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳು ತಾಂಡವವಾಡ್ತಿವೆ. നിന്റെ മേലെ എന്തോ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകും. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತೆ. എന്തോ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി. ಏನೋ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ. യേശുവിനെ അടക്കിയാൽ ಯೇಸುವನ್ನ ಹೂಣಿಟ್ರೆ 3 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 3 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ. 3ാമത്തെ ദിവസം 3ನೇ ದಿನ നല്ലറങ്ങത്തോടെ പുറത്തേ ಸಮಾಧಿ ತೆರೆದವನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. പുറത്തു വരാൻ പോകുകയാണ്. ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമേ ശ്രദ്ധിക്കുക. ನಾನು ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ. ഹല്ലേലൂയ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ಗಮನಿಸಿರಿ, ഹല്ലേലൂയ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ಗಮನಿಸಿರಿ. യേശുവിന്റെ ശരീരം സഭയ്ക്ക് ദൂരത്തെ ഭാഗ്യം കിട്ടി. ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರವಾದ ಸಭೆಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. മതി കർത്താവേ, മതി. ಸಾಕು ಕರ್ತನೆ, ഇനി എനിക്ക് മരിച്ചാലും ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತರು ಏನು ತೊಂದರೆ എന്ന് സ്വയം ആശ്വസിച്ചപ്പോൾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡಾಗ വരട്ടെ, വരട്ടെ, മരിക്കാൻ വരട്ടെ, ಓ ಸಾಯಕ್ ಬಾ, മരിക്കാൻ വരട്ടെ, ಸಾಯುವುದಕ್ ಬಾ, മരിക്കാൻ വരട്ടെ. ಓ ಸಾಯುವುದಕ್ ಬಾ. നീ ഇതിലും വലുത് കാണാൻ ನೀನು പോവുകയാണ്. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದನ್ನೇ ಕಾಣಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀಯ. നിനക്ക് വേണ്ടി ഇനി സ്വർഗം തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. നിനക്ക് വേണ്ടി ഇനി സ്വർഗത്തിലെ വാതിൽ തുറക്കാൻ പോകുന്നു. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. 1-ാം അധ്യായം 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ യോഹന്നാൻ കണ്ട ദർശനം. ಯೋಹಾನನ ಕಂಡ ದರ್ಶನ. 2-ാം അധ്യായം 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3-ാം അധ്യായം 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് എഴുതി. ಬರೀಲಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ಬರೆದನು. എന്നിട്ടാണ് അവന് സന്തോഷമായി. ನಂತರವಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ അവന് ಆಗಿದೆ. കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ಆ സന്തോഷമായി. ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ഇനി മരിച്ചാലും മതി, ಇನ್ನು ಸತ್ರು ഇനി ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, എടുത്താലും മതി കർത്താവേ. ಇನ್ನು ನಾನು ತಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. അത് പറ്റത്തില്ല, അത് പറ്റത്തില്ല, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ, അത് ಅದಾಗಲ್ಲ. പറ്റ- അത് ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ನೀನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ವನ್ನ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ്, നീയല്ല. ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನಾನು, ನೀನಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. നീ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്, ನೀನಲ್ಲ ഞാനാണ്. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. അതാ പലരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ಆತನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿರುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, എന്നെ കൊണ്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ തീർന്നിട്ടില്ല.
ಯೋಹಾನನೇ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿರೋ ಸೇವೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ഇനി നിന്റെ ശുശ്രൂഷ സ്വർഗത്തിലേക്ക്. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಾಗಿದೆ. സ്വർഗത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയോ? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇವೆನಾ? സ്വർഗത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ. ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് ഈ ഭാഷ പറയുന്നത് ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? എന്നാ തെളിയിക്കാൻ പോയാ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ യോഹന്നാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം കിട്ടിയത്. ಪರಲೋಕದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಯೋಹಾನನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ഇവിടെ കയറി വരിക, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿ ಬಾ. ഇവിടെ എല്ലാ വഴി പറഞ്ഞപ്പോൾ ಎಲ್ಲ ದಾರಿಯು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, നഷ്ടപ്പെട്ട ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಷ್ಟವಾದಾಗ പുതു വഴി തുറക്കുന്നു. ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. പുതു വഴി തുറക്കുന്നു. ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೀತಾ ಇದೆ. സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു. ಸ್ವರ್ಗದ ದಾರಿಯು ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു. ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ദൈവം തുറന്നു. ದೇವರು ತೆರೆದರೆ ആർക്കും പിന്നെ അടക്കാൻ കഴിയാത്ത ലെവലിലായിരിക്കും. ಯಾರಿಗೂ ಈಗ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಾಗಿರ್ತದೆ. അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം തുറക്കത്തുള്ളൂ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ದೇವರು ತೆರೆಯುವುದು. യോഹന്നാനേ, ಯೋಹಾನನೇ, നിന്റെ പല വാതിലുകളും, ನಿನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಗಿಲುಗಳು, നിന്റെ പല വാതിലുകളും ನಿನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಗಿಲುಗಳು ഗവൺമെന്റ് അടച്ചോ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಚ್ಚಿದ್ರ? നിന്റെ നാട്ടുകാർ അടച്ചോ, ನಿನ್ನ ಊರಿನವ್ರು ಮುಚ್ಚಿದ್ರ? നിന്റെ വീട്ടുകാർ അടച്ചോ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವ್ರು ಮುಚ್ಚಿದ್ರ? നിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അടച്ചോ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರು ಮುಚ್ಚಿದ್ರ? എന്നാൽ ಆದ್ರೆ ഞാനൊരു വാതിൽ തുറക്കും. ನಾನೊಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೀತೇನೆ. അത് തുറക്കുവാൻ ಅದನ್ನ ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ, കഴിവുള്ള ഒരുവനും ഭൂമിയിലില്ല. ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಯಾರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വാതിൽ തുറക്കും. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. അടുത്ത ശബ്ദം, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ, പത്മോസിന്റെ കാലം തീരാനായി. ಪತ್ಮೋಸಿನ ಕಾಲ ಮುಗಿಯುವಂತ നിന്റെ വേദനയുടെ കാലം തീരാമായി. ನಿನ್ನ ವೇದನೆ ಕಾಲ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ കാലം തീരാമായി. ನಿನ್ನ ರೋಗದ ಕಾಲ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. നിന്റെ വീട്ടിൽ കുഴയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തീരാൻ ನಿನ್ನ സമയമായി. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. നിന്റെ പത്മോസ് ജീവിതത്തിന്റെ കാലം തീരാറായെന്ന് ನಿನ್ನ ಪತ್ಮೋಸ್ ಜೀವಿತದ ಕಾಲ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. 2025 2025 എഴുതി വെച്ചോ. ചില കുടുംബം മാറാൻ പോകുന്നു. ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. വ്യക്തികൾ മാറാൻ പോകുന്നു. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ നിന്റെ പത്മോസിന്റെ ജീവൻ ആമേ സമയം തീരാറായി. ಪತ್ಮೋಸಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. പത്മോസിന്റെ കണ്ണുനീര് മാറാൻ സമയമായി. ಪತ್ಮೋಸಿನ ಕಣ್ಣೀರು ನೀಗುವ ಸಮಯವಾಯಿತು. പത്മോസിന്റെ ശത്രുവിന്റെ പോരാട്ടം മാറാൻ സമയമായി. ಪತ್ಮೋಸಿನ ವೈರಿಯ ಹೋರಾಟದ ಕಾಲ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. പത്മോസിന്റെ ജീവിതം തീരാൻ സമയമായി. ಆಗ ಪತ್ಮೋಸಿನ ಜೀವಿತ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. മറ്റൊരു പ്രമോഷൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വരും. ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കും. ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. സ്വർഗത്തിന്റെ ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ദൈവം ഒരു വെളിപ്പാട് കാണിച്ചു. ದೇವರು ನನಗೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೋರಿಸು. ഞാൻ ചിലർക്ക് വേണ്ടി ചിലത് തുറക്കും. ನಾನು ಕೆಲವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವನ್ನ ತೆರೀತೇನೆ. ഞാൻ ചിലർക്ക് വേണ്ടി ചിലത് തുറക്കും. ನಾನು ಕೆಲವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವನ್ನ ತೆರೀತೇನೆ. ദൈവം തുറക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ದೇವರು ತೆರೆಯುವ ದೇವರಾಗಿದೆ. ദൈവം തുറക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ದೇವರು ತೆರೆಯುವ ದೇವರಾಗಿದೆ. ശത്രു അടച്ചാൽ, ಶತ್ರು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ, ശത്രു അടയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ವೈರಿ ಮುಚ್ಚುವವನಾಗಿದ್ರೆ ദൈവം തുറക്കുന്നവൻ. ನನ್ನ ದೇವರು ತೆರೆಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. പിശാച് അടയ്ക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ಸೈತಾನನು ಮುಚ್ಚುವ എന്റെ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ യേശു തുറക്കുന്നവനാണ്. ನನ್ನ ಯೇಸು ತೆರೆಯುವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವನಾಗಿದೆ. യേശു തുറക്കുന്നവനാണ്. ನನ್ನ ಯೇಸು ತೆರೆಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. പിശാച് ആരെങ്കിലും നന്മ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ? ಸೈತಾನನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ, ആരെങ്കിലും സ്നേഹത്തെ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನ, ആരെങ്കിലും നന്മയെ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನ, ആരെങ്കിലും സഹായം അടച്ചിട്ടുണ്ടോ? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನ, ആരെങ്കിലും സ്നേഹം അടച്ചിട്ടുണ്ടോ? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನ. എന്നാൽ എന്റെ ദൈവം ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು പിശാച് അടച്ചതിനെ ಸೈತಾನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದನ್ನ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇರಲಿ. ദൈവം മറ്റൊന്ന് തുറക്കുകയാണ്. ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತೆರೀತಾನೆ. പിശാച് അടച്ചാൽ ಸೈತಾನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ദൈവം തുറക്കും. ದೇವರು ತೆರೀತಾರೆ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ ദൈവം അടച്ചാൽ ದೇವರು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ പിശാച് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಸೈತಾನಿಗೆ ತೆರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ദൈവം ആമേ പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അടച്ചാൽ ದೇವರು ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ഇനി അവന് നിന്റെ മേൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ಇನ್ನು ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. കാരണം ಕಾರಣ അവൻ അടക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്തവൻ. ಯೇಸು ಮುಚ್ಚುವವನು ತೆರೆಯುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. അവനെ അടക്കണം അവനറിയാം. ಏನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತು, തുറക്കണം ಎಲ್ಲಿ ತೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತು. ಕಾರಣ ഇനി ಇನ್ನು മുതൽ ಇಲ್ಲಿಂದ കാലുമേൽ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ഉയർപ്പ് മുതൽ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು മരണത്തിന്റെയും ಮರಣದ പാതാളത്തിന്റെയും ಪಾತಾಳದ താക്കോൽ എന്റെ കയ്യിലാണ്. ಬೀಗದ ಕೈ ನನ್ನ ഇത് ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ഏത് തുറക്കണം, ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ತೆರಿಬೇಕು, ഏത് അടയ്ക്കണമെന്ന് ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು തീരുമാനിക്കുന്നത് ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು നസ്രായനായ യേശുവാണ്. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Amen. പിതാവ് പറയും, ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡು. സ്വർഗത്തിലെയും ಪರಲೋಕದ ഭൂമിയിലെയും ಭೂಮಿಯ സകല അധികാരം ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ യേശുവിന് നൽകപ്പെട്ടു. ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. അടുത്തതായിട്ട് ಮುಂದಿನದಾಗಿ പിശാച് അടച്ച പലതിനെയും ಸೈತಾನನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಅನೇಕವನ್ನ യേശು കാലുമേൽ ക്രൂശിലൂടെ ಯೇಸು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ അവന്റെ തലയെ തകർത്തിട്ട് ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ഇനി അടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ಇನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಇರತಕ್ಕ ರೀತಿ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾಕೋಲು ಕೈಗೆടുത്തു. ಆ ಬೀಗದ ಕೈ ತೆಗೆದು എന്നിട്ട് ನಂತರ പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ಸೈತಾನನೇ അവൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ಅವನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ വഴികൾ തുറക്കാൻ തുടങ്ങി. ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. അങ്ങനെ സഭ എണീക്കാൻ തുടങ്ങി. ಹಾಗಾಗಿದೆ ಸಭೆ ಎದ್ದು ಬಂತು. അപ്പോസ്തലന്മാർ എണീക്കാൻ തുടങ്ങി. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಎದ್ದು ಬಂದರು. അഭിഷേകമുള്ളവർ എണീക്കാൻ തുടങ്ങി. ಅಭಿಷೇಕ ಉಳ್ಳವರು ಎದ್ದು ಬಂದರು. ഒരു സഭയ്ക്കകത്ത് ಒಂದು ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ 4 തരം വിഭാഗക്കാരുണ്ടാവും. 4 ರೀತಿಯಾದ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ആരൊക്കെന്നറിയാമോ? ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ജഡീകൻ, ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, പ്രാകൃതൻ, ಪ್ರಾಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ആത്മീയൻ, ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ശിശുകൾ. ഈ 4 കൂട്ട ಈ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട്. 4 ಗುಂಪಿನವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ആത്മീയന് മാത്രമേ പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆತ್ಮಿಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ഹല്ലേലൂയ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല അത് ಬಾಕಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. കാരണം പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം എടുക്കത്തില്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ಅದಾಗಿದೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുള്ള വിട്ടുതന്നെ എത്ര പേർക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നു? ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಕಳೆದ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ എന്നെ കേൾക്കുന്നത് ദൈവം അടച്ചാൽ ದೇವರು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ദൈവം എല്ലാരെയും അടക്കത്തില്ല. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ. പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. ಸೈತಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി, ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ, ചില ദൈവ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ಕೆಲವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ പിശാച് പ്രവർത്തിച്ച പല മണ്ഡലങ്ങളെ ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಮಂಡಲಗಳು തന്റെ ദൈവം അടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ನನ್ನ ದೇವರು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ അവനെ ಮಾಡಿದರೆ ചലിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಇನ್ನು ಸೈತಾನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യോഹന്നാനേ, ಯೋಹಾನನೇ, യോഹന്നാനേ, ಯೋಹಾನನೇ, പിശാച് നിന്നെ അടച്ചല്ലേ? ಸೈತಾನ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾನಲ್ಲ, നിന്നെ അടച്ചല്ലേ? ಮುಚ್ಚಿದಾನಲ್ವಾ? എന്നാൽ ಆದ್ರೆ പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯ ഇനി നിന്റെ മുമ്പിൽ വരാതിരിക്കാൻ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅದು ഞാൻ ഇന്ന് അടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ನಾನಿವತ್ತು ಮುಚ್ಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. മറ്റൊന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಬೇರೊಂದನ್ನ ನಿನಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിൽ, ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിൽ. ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು. ആഹാ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. താഴെ കടന്നവൻ, ಕೆಳಗಿದ್ದವನು, പത്മോസിൽ കടന്നവൻ, ಪದ್ಮಾಸನಲ್ಲಿದ್ದವನು, അഴുകന്റെ കൂട്ടിൽ കടന്നവൻ, ಆ ಹದ್ದುಗಳ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದವನು, ഈ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചവൻ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದವನು, അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി. ಅವನಿಗೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. താഴെ കിടക്കുന്ന നിന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ യേശു ഇന്ന് പാടുകയായിരുന്നു. ಯೇಸು ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. താഴെ കിടക്കുന്ന നിന്നെ, ಕೆಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ, താഴെയുള്ള നിന്നെ, ಕೆಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ, താഴെ കിടക്കുന്ന നിന്നെ, ಕೆಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ, അസ്വതി കിടക്കുന്ന നിന്നെ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ, രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന നിന്നെ, ರೋಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ, ശാപത്തിൽ കിടക്കുന്ന നിന്നെ, ಶಾಪದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ, നിന്നെ ನಿನ್ನನ್ನೇ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ദൈവത്തിന് ക്രമത വേണ്ടിയെന്ന്. ದೇವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹವಿದೆ. അതിന്റെ തെളിവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. ಅದರ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ തെളിവ് ನಿಂತಿರುವುದು. അവിടെ പലരും ಅದರ ಪುರಾವೆಗಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಅನೇಕರು. അതെ, മലയാളം പോലും ശരിക്കത്തെ എനിക്ക് ಮಲಯಾಳ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನನಗೆ ഹല്ലേലൂയ. ഈ വൻ കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ಈ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനം പറയുന്നു, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, എളിയവനെ കുപ്പയെന്ന് ഉയർത്തി പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൂട്ട ഇരുത്തുന്ന ദൈവം. ಈ ದರಿದ್ರನ್ನ ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂರಿಸುವ ದೇವ. താഴ്ചയുള്ള നിന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്റെ ദൈവം. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ದೇವರು. താഴെ ഒതുക്കിയ നിന്നെ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ഉയരത്തിൽ ನಿನ್ನನ್ನ കൊണ്ട് ദൈവമാണ്. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. താഴ്ചകളുടെ നിന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ഉയരത്തിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനിക്കുന്ന ദൈവം. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಗಿ ಮಾನಿಸುವ ದೇವರು. താഴെ കിടന്ന ಕೆಳಗಿರುವ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ഉയരത്തിൽ കൊണ്ട് മാനിക്കുന്ന ദൈവം. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾನಿಸುವ ದೇವರು. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ടാ ചിലത് പറയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നത്? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? അവരുടെ അനുഭവമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವುದು. അവരുടെ അനുഭവങ്ങളായി ಅವರ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವುದು. അവരുടെ അനുഭവങ്ങളായി ಅವರ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವುದು. താഴെ കിടക്കുന്ന എന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഇത്തുന്ന ദൈവം. ಪ್ರಭುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂರಿಸುವ ದೇವರು. താഴെ കിടന്ന എന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನ യേശുവിന്റെ ಯೇಸುವಿನ സഭയായ ಸಭೆಯಾದ സ്വർഗീയ ദർശനമുള്ള ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದರ್ಶನವಿರುವ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ദൈവത്തിന് കൃപ തോന്നി. ದೇವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿತು. താഴെ കിടക്കുന്ന എന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತಂದನು. താഴെ കിടക്കുന്ന എന്നെ ಕೆಳಗಿದ್ದಂತ ನನ್ನನ್ನ അഭിഷേകം ചെയ്തു. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತಂದನು. താഴെ കിടക്കുന്ന എന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ഉയരത്തിൽ അവകാശിയാക്കി മാറ്റി. ಉನ್ನತದ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು.
ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. താഴെ കിടന്ന എന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ഉയരത്തിലുള്ള യേശു, ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸು, ഉയരത്തിലുള്ള പിതാവ് ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ മക്കളാക്കി മാറ്റാൻ കൃപ നൽകി. ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. മക്കളാക്കി മാറ്റുവാൻ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ താഴെ കിടക്കുന്ന എന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ഒരു യോഗ്യത തന്നെ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನನ್ನು മക്കളാക്കി മാറ്റുവാൻ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ദൈവത്തിന് കൃപ തോന്നി. ದೇವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿತು. ദൈവത്തിന് കൃപ തോന്നി. ದೇವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿತು. താഴെ കിടന്ന എന്നെ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ക്രിസ്തുവിന്റെ ಕ್ರಿಸ್ತನ മണവാട്ടിയായ ಮಗನಿಗೆ സഭയുടെ ಸಭೆಯ ഒരംഗമായിട്ട് മാറ്റുവാൻ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ യേശുവിന് കൃപ തോന്നി. ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿತು. താഴെ കിടക്കുന്ന നിന്നെ ಆಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಅವನು ಕೆಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് യേശു. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഏത് സാഹചര്യമാകട്ടെ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿ താഴെ കിടന്നതിനെ ദൈവം ഉയർത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ಕೆಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ചിലരുടെ സ്ഥിതി ദൈവം മാറ്റി. ಕೆಲವರ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೇ ದೇವರು താഴെ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. കിടക്കുന്ന പോലെ ചില സ്ഥിതികൾ ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ಕೆಳಗಿರುವ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേക ജീവിതത്തിൽ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಯಾರ್ದೋ ಜೀವಿತದೆ. ദൈവത്തോട് കരയുന്ന അനേക ജീവിതത്തിൽ ದೇವರಿಗೆ ಅಳುವ ಯಾರ್ದೋ ಜೀವಿತದೆ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആരുടെയോ ജീവിതത്തിൽ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಿರುವ താഴെ ಯಾರ್ದೋ കിടക്കുന്ന ಜೀವಿತದೆ. നിന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ദൈവം ചില മാന്യതയിലേക്ക് ದೇವರು കൊണ്ടുവരും. ಕೆಲವು ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഉയരത്തിലെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കും. ಉನ್ನತದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ഉയരത്തിലെ വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. ಉನ್ನತದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಯಿತು. അതിൽ വിശ്വസിക്കുക. ನಂಬಿರಿ. ഉയരത്തിലെ വാതിൽ തുറന്നു. ಉನ್ನತದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. എന്നിട്ട് ഒരു ശബ്ദം, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಶಬ್ದ, യോഹന്നാനേ ಯೋಹಾನನೇ ഇവിടെ കയറി വരിക. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಬಾ. എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ കർത്താവേ, ನನ್ನ ಕರ್ತನೆ, ഇതിനെന്ത് യോഗ്യത എനിക്കുള്ളത്? ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ? നീ യോഗ്യത എന്ന് പറയണ്ട. ನೀನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ. അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ദൂതൻ ಇದ್ದಾರೆ. പറഞ്ഞു, ದೇವದೂತನು നീ ಹೇಳಿದ, യോഗ്യത എന്ന് പറയണ്ട. ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. നിന്നെ യോഗ്യതയാക്കിയ ഒരുവനുണ്ട്. ನಿನ್ನನ್ನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬನಿದ್ದ. ഒരു അർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ്. ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕುರಿ. ഒരു നസറേയനായ യേശു ನಜರೇಯನ ಯೇಸು കാൽവരി ക്രൂശ് ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ നിന്നെ യോഗ്യനാക്കിയത് കൊണ്ട് ನಿನ್ನನ್ನು ಯೋಗ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ നിനക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറി വരാൻ വഴിയൊരുക്കി. ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರೋ ದಾರಿ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. താഴെ കിടക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും ಕೆಳಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ഉയരത്തിലിരുന്ന യേശു ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸು തന്റെ എല്ലാ ദൈവത്വവും, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೈವತ್ವವನ್ನು, എല്ലാ കഴിവും, ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, എല്ലാ രാജകീയവും ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯತ್ವವನ್ನು അവിടെ വച്ചിട്ട് ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ഒരു വേഷത്തിൽ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ മനുഷ്യനെ പോലെ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നത് ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು താഴെ കിടക്കുന്ന എന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ദൈവത്തോട് സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನನಾಗಿರುವವನೆಂದ ಮಹಿಮ ಆ ಪದವಿಯನ್ನ ಬಿಡಲೆಲ್ಲನು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. അവൻ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി. ಆತನು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ അവൻ ദാസരൂപമെടുത്തു. ಒಂದು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ഈ ತಾಳಿದನು. ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. എന്തിനെന്നറിയാമോ? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ശാപത്തിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന എന്നെ, ಶಾಪದ ಕೆಳಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನ, പാപത്തിന്റെ താഴത്ത് കിടക്കുന്ന എന്നെ, ಪಾಪದ ಕೆಳಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನ, ദൈവമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന എന്നെ, ದೇವರಿಲ್ಲದ ನನ್ನನ್ನ, മദ്യത്തിന്റെ അടിമയ എന്നെ, ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ದಾಸನಾದ ನನ್ನನ್ನ, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയ എന്നെ, ಮಾರಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾದ ನನ್ನನ್ನ, അഴുകന്റെ കൂട്ടി കിടക്കുന്ന എന്നെ, ಹತ್ತಿನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನ, മോശമായി ജീവിക്കുന്ന എന്നെ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನ, ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ അവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ಆತನು ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದು ಬಂದನು. അവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ಆತನು ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದು ಬಂದನು. ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരം ಒಂದು ಗುಂಪು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಶರೀರ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ്, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ആദ്യം മുതൽ ಮೊದಲಿನಿಂದ കല്ലറയിൽ ഉറങ്ങുകയാണ്. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. കല്ലറയിൽ ഉറങ്ങുകയാണ്. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ യേശു ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ക്രിസ്തുവിനെ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ അവർ ക്രൂശിച്ചു. ಅವ್ರು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. യേശുവിനെ അടക്കി 3 ദിവസം. ಯೇಸುವನ್ನ 3 ದಿನ ഈ ಊನಿಟ್ಟರು. 3 ദിവസം എന്തെന്നറിയാമോ? ಈ 3 ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? യേശു കല്ലറയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ಯೇಸು ಈ 3 ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಾಧಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಇಳಿದು ಹೋದನು. സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്ലറയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರುಗಳ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಆತ ಇಳಿದು ಹೋದನು. സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്ലറയിലേക്ക്. ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರುಗಳ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞതാ. ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, നാളെ ഞായറാഴ്ച ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ വെളുപ്പിന് ಬೆಳಗ್ಗೆ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ನಾನು ಎದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ. നിങ്ങൾ കൂടെ പോരുന്നു. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀರಾ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഉയർപ്പിലൂടെ ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ പഴയ നിയമത്തിലെ ಹಳೆ പല ಒಡಂಬಡಿಕೆ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും കല്ലറകൾ തുറന്നു. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳ ಸಮಾಧಿ ತೆರೆಯಿತು. എന്റെ യേശു ചുമ്മാ കല്ലറയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല. ನನ್ನ ಯೇಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಾಧಿ
ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. യേശു കല്ലറയിൽ പോകണമെന്ന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ನನ್ನ ಯೇಸು ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ. ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരങ്ങളെ ಒಂದು ಗುಂಪು ಭಕ್ತರುಗಳ ಶರೀರವನ್ನ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ, ആഴ്ചയുള്ള നിന്റെ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ಕೆಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ അവൻ കല്ലറയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ಆತನ ಸಮಾಧಿಗಿಡುವನು. ഇവിടെ പലരും പറയും ഇതെന്താ ഇവിടെ പറയേണ്ട വചനമല്ലെന്ന്. ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. യേശുവിനെ കുറിച്ചാ ഇരിമിയാവ് പ്രവചിച്ചത്. ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ. അവൻ ജയിലിൽ കയറിയത്. ಅವನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചത്. ಯೆಶಾಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ. മോശ പറഞ്ഞത്. ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದ್ದು. അബ്രഹാം ഇറങ്ങിയത്. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೇಳಿದ್ದು. സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಶುದ್ಧರ അവനെ കല്ലറിൽ വെച്ചപ്പോൾ ಅವನನ್ನ ಸಮಾಧಿಗಿಟ್ಟಾಗ അവന്റെ ഉയർപ്പിലൂടെ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ സകല കല്ലറകൾ തുറന്നു. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮಾಧಿಯು ತೆರೆಯಿತು. സകല കല്ലറിലേക്ക് ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮಾಧಿ അവന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി വ്യാപിച്ചു. ಅಲ್ಲೇ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಧ್ವನಿ ಚಲಿಸಿತು. ആഴ്ചയുള്ള നിന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ കൊന്തിരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു. ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ಲೀನಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಲಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರ അവന്റെ ശരീരത്തോട് ചേർക്കാം. ಆತನ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದನು. ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരം ಭಕ್ತರುಗಳ ಶರೀರ കല്ലറയിലുണ്ടെങ്കിൽ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ അവൻ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി. ಆತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. ഇതേപോലത്തെ യേശു ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಯೇಸು അത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് എത്ര ഭാഗ്യം. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರು. ഹല്ലേലൂയ. താഴ്ചയുള്ള ചിലതിനെ ദൈവം ഉയർത്തും. ಲಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವರನ್ನ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. യോഹന്നാനേ, ಯೋಹಾನನೇ, നിന്റെ താഴ്ചയുടെ കാലം പോകാൻ പോകുന്നു. ನಿನ್ನ ಲಯಾವಸ್ಥೆಯ ಕಾಲ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. പത്മോസിന്റെ ഡേറ്റ് ಪತ್ಮೋಸ್ನ ಡೇಟ್ ഇന്ന് ಇವತ್ತು ഇത്രാം തീയതി ಇಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕು ഇന്നത്തെ സമയം ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ಮುಗಿತು ಮುಗಿತು തീർന്നിരിക്കുന്നു. ಮುಗಿದಿದೆ. തീർന്നിരിക്കുന്നു. ಪತ್ಮೋಸ್ನ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ നീ ഇവിടെ കയറി വരിക. ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಬಾ. യോഹന്നാനെ കയറി ചെന്നു. ಯೋಹಾನನು ಏರಿ ಹೋದನು. ഭൂതൻ ದೇವದೂತನು അവനെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಆ ಯೋಹಾನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി. ಹೊಸ ಆಕಾಶ ಹೊಸ ಭೂಮಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ദർശനങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. ದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ താഴ്ചയുള്ളതിന് ദർശനങ്ങളെ ദൈവം കാണിച്ചു. ಕೆಳಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ದೇವರು ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. താഴ്ചയിൽ കിടക്കുന്ന ಕೆಳಗಿರುವ ജോസഫ് ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಯೋಸೇಫನು ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ഫറവോൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ಫರೋಹನನ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಕಂಡನು. ഇത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ല. ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. മന്ത്രവാദികളെ വിളിച്ചു. ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನ್ನೇ ಕರೆಸಿ അവര് പറഞ്ഞു ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ജനവാസമുള്ള ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ഒരു മനുഷ്യന് ಯಾವ വെളിപ്പെടുത്താൻ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಈ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. രാജാവ് വിഷമിച്ചു. ಈ ರಾಜನು ದುಃಖಪಟ್ಟನು. രാജാവിന് ദുഃഖമായി. ಈ ರಾಜನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಯಿತು. രാജാവ് വല്ലാതെയപ്പോൾ ರಾಜನು ಕಳವಳಗೊಂಡಾಗ ജോസഫിന്റെ കൂടെ ಯೋಸೇಫನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ജോസഫ് ദർശനം പറഞ്ഞ ಯೋಸೇಫನ ಇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಳಿದ ഒരുവൻ അത് കേട്ടു. ಈ ಸೆರೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ದರ್ಶನ ಉಳ್ಳಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು. ഒരുവൻ അത് കേട്ടു. ಒಬ್ಬನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. അവൻ രാജാവിനെ ബോധിച്ചു. ಆ ಆಳು ಅರಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಆಳು ಯೋಸೇಫನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, തിരുമനസ്സേ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ, അടിയൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്. ದಾಸನಾದ ನನಗೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. എന്താണ് പറയൂ? ಏನ್ ಹೇಳು? ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങ് കണ്ട സ്വപ്നം ನೀನ್ ಕಂಡ ಕನಸು ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸು. ഒരുവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ಒಬ್ಬ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഒരുവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ಒಬ್ಬನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ആരാണ് അവൻ? ಯಾರವನು? അവന്റെ പേര് ജോസഫ്. ಅವನ ಹೆಸರು ಯೋಸೇಫನು. അവൻ എവിടെയാണുള്ളത്? ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? അവൻ ജയിലിൽ. ಅವನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ. അവൻ ജയിലിൽ. ಅವನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ. അവൻ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ಅವನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ അവനെ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു. ಅವನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ അവനെ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു. ಅವನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ಮಾಡದೇ ಇರುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ആരവിടെ? ಯಾರಲ್ಲಿ? മന്ത്രിയോട് പറയൂ. ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದನು, ആരവിടെ? ಯಾರಲ್ಲಿ? ജോസഫിനെ വിളിക്കേ. ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಕರೆಸಿರಿ. ജോസഫിനെ വിളിക്കേ. ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಕರೆಸಿರಿ. പെട്ടെന്ന് ತಕ್ಷಣ ജോസഫിനെ മുടി കട്ട് ചെയ്തു. ಯೋಸೇಫನ ತಲೆ ಕೂದಲು അവന് ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು. നല്ല വസ്ത്രം കൊടുത്തു. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರು. അവന് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുത്തു. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು. നല്ല വസ്ത്രം കിട്ടുക. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿ അവൻ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. ರಾಜನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. താഴ്ചയുള്ള നിന്നെ ಕೆಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ദൈവം ഉയർച്ചയിൽ ನನ್ನ ದೇವರು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. താഴ്ച കിടക്കുന്ന നിന്നെ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ദൈവം ഉയർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. ನನ್ನ ದೇವರು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. അല്ല, ഈ സ്വപ്നം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ಯಾಕೆ ಈ ಕನಸನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ മന്ത്രവാദിക്ക് കഴിയത്തില്ലേ? ಮಂತ್ರವಾದಿಗೆ ಆಗಲ್ವಾ? ഫറവോന്റെ സ്വപ്നം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ಫರೋಹನನ್ನ ಕನಸು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ കഴിയത്തില്ല. ಆಗಲ್ಲ. ദൈവം അവനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ದೇವರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. കാരണം ಕಾರಣ താഴ്ചയിൽ ഒരു കിടപ്പുണ്ട്. ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. അവനിത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ വരണം. ಅವನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಮೆನ್. ചിലതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദൈവം അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല. ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ದೇವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ചിലതിനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദൈവം അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും. ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ.
ಆಮೆನ್. ഞങ്ങൾക്ക് 12 മണിക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു. ನಮಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. താമസമായ ബർത്ത് കിട്ടത്തില്ല. ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಬರ್ತ್ ಸೆಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ബർത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ಬರ್ತ್ ಸೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ബർത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ಬರ್ತ್ ಸೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ആഴ്ചയുള്ള നിന്നെ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ജോസഫ് പറയൂ. ಯೋಸೇಫನು ಹೇಳಿದನು, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട, ನೀನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം. ನಾನೇ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಡೆದಿರು. രാജ വന്ദിച്ചു. ರಾಜನು ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದನು. ജോസഫ് അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി. ಯೋಸೇಫನ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದನು. അയ്യോ, രാജാവ് അതിശയിച്ചു പോയി. ರಾಜನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟನು. ജോസഫ് പറഞ്ഞു, ಯೋಸೇಫನು 7 വർഷം 7 ವರ್ಷ ഭൂമിയിൽ ഭയങ്കര ക്ഷാമമുണ്ടാകും. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಬರಗಾಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. എവിടെയാ പോയി എത്തുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ತಲುಪುತ್ತ. 7 വർഷം ഭൂമിയിൽ ഭയങ്കര 7 ക്ഷാമം. ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ. അതെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് അങ്ങ് കണ്ട സ്വപ്നം. ಅದಾಗಿದೆ ನೀವು ಕಂಡ ಕನಸು. ഹല്ലേലൂയ. മെലിഞ്ഞ പശു വന്നിട്ട് ಒಣಕಲಾಗಿರುವ ಹಸುಗಳು ಬಂದು മറ്റു രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുഴയ്ക്കക്കരയിൽ ಒಳೆಯ ಆಚೆಯಿಂದ മെലിഞ്ഞ പശു കയറി വരും. ಒಣಕಲಾಗಿರುವ ಹಸುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. മിസ്രൈം രാജ്യത്തിലുള്ള ಅಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ആഹാരം വെച്ചാൽ കൊഴുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന പശുവിനെ വിഴുങ്ങും. ಆಹಾರ ತಿಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತ ಹಸುಗಳನ್ನ ಒಣಗಿದ ಹಸುಗಳು ಬಂದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ഇതല്ലേ അങ്ങ് കണ്ട സ്വപ്നം? ಇದೇ ತಾನೇ ನಿನ್ ಕಂಡ ಕನಸು. ഞാൻ വർദ്ധിച്ചു പോയി. ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟನು. താഴ്ചയുള്ള നിന്നെ ദൈവം തൂത് പറയും. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೈವೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. രണ്ടാമത് കണ്ടത്, ಎರಡನೇದ ಕಂಡಿದ್ದು മിസ്രൈമിലെ കതിര് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ಐಗುಪ್ತದ ಪೈರುಗಳು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. പുറത്തുള്ള പുഴയ്ക്കക്കരയുള്ളത് ಆದ್ರೆ ಹೊಳೆ ಆಚೆಗಿರುವಂತ ഒന്നുമില്ലാതെ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಪಟ್ಟ അത് ഉയരുന്നത് ഇതെല്ലാം തിന്നുന്നു. ಆ ಪೈರುಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಪೈರನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. രാജ വന്ദിച്ചു. ಈ ರಾಜನು ಭಯ രാജാവ് സ്റ്റക്കായി പോയി. ರಾಜನ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟಕ್ ಆದ. അടുത്തത് ಮುಂದಿನದು ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ಇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? രാജാവ് ആലോചന സഭയെ ആലോചിച്ചു. ರಾಜನು ಆಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದನು, രാജാവേ, ರಾಜನೇ ആലോചന ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ಆಲೋಚನೆ ದೇವರದು. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ഹല്ലേലൂയ. ആലോചന ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. ಆಲೋಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡು. ആലോചിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്, എന്ത് ಡಿಸೈಡ್ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡು. ഇത് ആലോചന കർത്താവ് പറയും. ಇನ್ನು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ഇത് നീയല്ല ഇവിടെ പറയേണ്ടത്. ಇನ್ನು ನೀನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. അത് കേട്ട നിന്റെ രാജ്യം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ರಾಜ್ಯ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? പരിശുദ്ധൻ പറഞ്ഞു യോസേഫിനോട്, ಯೋಸೇಫನಿಗೆ നീ തന്നെ അങ്ങ് ആലോചന പറയാൻ പറയും. ನೀನೇ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳು, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ സംസാരിക്കും. ನಾನ್ ನಿನ್ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ സംസാരിക്കും. ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ജോസഫ് അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ಯೋಸೇಫನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. അത് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ಅದು ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಸೇಫನ ಹೇಳಿದನು. അത് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല, ಅದನ್ನ ನಾನು ವಿವರಿಸಲ್ಲ, ആ സമയമില്ല. ಹೇಳಿಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. എന്നാൽ ജോസഫ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ಆದ್ರೆ ಯೋಸೇಫನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ അത് ചെയ്തിട്ട് ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ഫറവോൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ಫರೋಹನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ದ, ഇതേപോലെ ദൈവാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ വേറെ ആരുള്ളൂ? ಇವನ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ? അഭിഷേകമുള്ളവന്റെ വില അറിയാൻ സമയമായി. ಅಭಿಷೇಕ ಉಳ್ಳವನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വില അറിയാൻ സമയമായി. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. അവൻ മന്ത്രവാദികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ഭൂമിയിൽ ജലവാസമുള്ള ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയത്തില്ല. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞത്, ಆದ ಕಾರಣಾಗಿದೆ ರಾಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ഇതേപോലെ ദൈവാത്മാവുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಉಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ഇസ്രായേൽ ജനമേ, ಎಲೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೇ, ഇസ്രായേൽ ജനമേ, ಎಲೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೇ, ജോസഫിനുള്ള അഭിഷേകം ಯೋಸೇಫನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പിടികിട്ടിയില്ല. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ഫറവോന് പിടികിട്ടി. ಆದ್ರೆ ಫರೋಹನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಯೋಸೇಫನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಫರೋಹನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. നിന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകം, ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ, നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ ചെറിയ വ്യക്തിയല്ല, ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ചില വൻ വ്യക്തികൾ അറിയാൻ പോകുന്നു. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಷೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ വൻ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. വ്യക്തികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു. ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ചില വൻ വ്യക്തികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു. ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ആമേൻ. ശ്രദ്ധിക്കണം, ಗಮನಿಸಿ, ശ്രദ്ധിക്കണം. ಗಮನಿಸಿ. ചില വൻ വ്യക്തികൾ അറിയാൻ പോകുന്നു. ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിലെ, ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದೇವ್ರ എന്നെ ಮಕ್ಕಳು, കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിലെ, ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു, ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ദേ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കാം. ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ಇನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ജോസഫാണ്. ಯೋಸೇಫನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ജോസഫാണ്. ಯೋಸೇಫನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ആരെങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ಯಾರು ಹೇಗ್ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ആരെന്ത് ചെയ്യണം, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, എങ്ങനെ പോകണം, ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണം, ಹೇಗ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, എങ്ങനെ കൃഷി ഉടമയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ಹೇಗೆ ಆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಒಡೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ഇനി ജോസഫാണെന്ന്. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನೇ അത് രാജാവ് ರಾಜನು ഒരൊറ്റ കൽപ്പന കൊടുക്കണം. ಒಂದೊಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ഞാൻ ഇവരെ പ്രധാനിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ನಾನು ಇವನನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ഈ ശുശ്രൂഷ, ಈ ಸೇವೆ, ഈ ശുശ്രൂഷ ಈ ಸೇವೆ ദേശത്തെ വിളംബരം ചെയ്യണം. ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ഈ ഉയർപ്പിന്റെ ധ്വനി, ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಧ್ವನಿ, ഉയർപ്പിന്റെ ധ്വനി, ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಧ್ವನಿ ഉയർന്ന തലമുറ ಒಂದು ತಲೆಮಾರು വിളംബരം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ಮೆರವಣಿಗೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಕಬದ ಸಭೆಯರ್ಸನ, ರಬನ ಪರಪೆಯರ್ಸನ, ಸುಡರ ಫಂಕ್ಷನರಿಯರ್ಸನ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുവരെ ഇത് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ಇದುವರೆಗೂ ಇದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ. പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു മൂടി വെച്ചു. ಆದ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಕೂಡ ಇವನನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ರು. രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു. ಆದ್ರೆ ರಾಜನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ. രഥത്തെ കയറ്റിയിട്ട് ಇವನನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ഇതൊന്ന് ಕೂರಿಸಿ പരിചയപ്പെടുത്തണം. ಇವನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ദൈവം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാ. ದೇವರು ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലെ അടിച്ച പടയാളികൾ, ನೆನ್ನೆವರೆಗೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಸೈನಿಕರು ಆಳುಗಳು, ഇന്നലെ കുറ്റം വിധിച്ചവർ ನೆನ್ನೆ ತಪ್ಪೇಳದವರು നോക്കി നിൽക്കേ. ನೋಡಿ ನಿಂತಿರುವ രഥത്തിൽ ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട്. ರಥದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಿದ್ದ, രഥത്തിൽ ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട്. ರಥದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಿದ್ದ. എല്ലാരും സല്യൂട്ട് അടിക്കുന്നവരെ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ, എല്ലാരും സല്യൂട്ട് അടിക്കുന്നു, എല്ലാരും സല്യൂട്ട് അടിക്കുന്നു. ಎಲ್ಲರೂ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್, ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. പത്മോസിൽ കിടക്കുന്ന നിന്നെ ಪಾತ್ಮೋಸದಲ್ಲಿರುವ ഞാൻ ನಿನ್ನನ್ನು തലയെ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ನನ್ನ ದೇವರು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ആഴ്ചയിൽ കിടക്കുന്ന നിന്നെ ಕೆಳಬಿದ್ದಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ദൈവത്തിന്റെ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ. സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ജോസഫേ, ಯೋಸೇಫನೇ, ഇത് നിന്റെ സമയമാണ്. ಇದು ನಿನ್ನ ಸಮಯ, ഇത് നിന്റെ സമയമാണ്. ಇದು ನಿನ್ನ ಸಮಯ, ഇത് നിന്റെ കൊയ്ത്തിന്റെ ಇದು സമയമാണ്. ನಿನ್ನ ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಮಯ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഇന്നലെ അടിച്ചവർ, ನೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದವರು, ഇന്നലെ അടിച്ച പടയാളികൾ ನೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದಂತ ಸೈನಿಕರು സല്യൂട്ട് അടിക്കുക യോസഫിനെ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವನನ್ನ. ഇന്നലെ കുറ്റം പറഞ്ഞ നിന്നെ ನೆನ್ನೆ ತಪ್ಪೇಳದ ನಿನ್ನನ್ನ നാളെ സല്യൂട്ട് അടിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന് ನಾಳೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ദൈവം ಮಾಡ್ತಾನೆ. ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ನನ್ನ ದೇವರು നിന്റെ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ನನ್ನ പോകുന്നു. ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ നിന്റെ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ദൈവം മാനിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ കർത്താവ് അത്ഭുതത്തിന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಕರ್ತನ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ കർത്താവ് ಮಾಡ್ತೇನೆ. അത്ഭുതത്തിന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಕರ್ತನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ചിലരെ ദൈവം ചിലരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೆಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ദൈവം ചിലരെ ഏൽപ്പിക്കുക. ದೇವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ചിലരെ ദൈവം മാനിക്കാൻ പോകുന്നു. ಕೆಲವರನ್ನ ದೇವರು ചിലരെ ಮಾನಸಿಕ, താഴ്ച ദൈവം ഉയർത്താൻ പോകുന്നു. ಕೆಲವರನ್ನ ದೇವರು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ജോസഫ് നോക്കുമ്പോൾ ಯೋಸೇಫ ನೋಡುವಾಗ ഇന്നലെ വരെ തന്നെ അടിച്ചവർ ನೆನ್ನೆವರೆಗೂ ಇವನನ್ನು ಹೊಡೆದವರು സല്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ನೀ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹೊರಟು നിന്റെ ಬಂದಿದ್ದ കുടുംബത്തെ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ഇന്നലെ വരെ വേദിച്ചവർ ನೆನ್ನೆವರೆಗೂ ವೇದನೆ ಪಡಿಸುವ മാനിക്കത്തക്കവണ്ണം ಮಾನಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ നിന്റെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. കർത്താവ് ನನ್ನ ಕರ್ತನು നിന്റെ ബലം കഴി മാറാൻ പോകുന്നു. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. നിന്റെ സാഹചര്യം മാറാൻ പോകുന്നു. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶ നിന്റെ ಬದಲಾಗಿದೆ. രൂപം മാറാൻ പോകുന്നു. ನಿನ್ನ ರೂಪ നിന്റെ ಬದಲಾಗಿದೆ. വേഷം മാറാൻ പോകുന്നു. ನಿನ್ನ ವೇಷ നിന്റെ ಬದಲಾಗಿದೆ. ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പോകുന്നു. ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. നിന്റെ വാഹനം മാറാൻ പോകുന്നു. ನಿನ್ನ ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ വാഹനം മാറാൻ ನಿನ್ನ പോകുന്നു. ವಾಹನ ಬದಲಾಗಿದೆ. നിന്റെ വാഹനം മാറാൻ പോകുന്നു. ನಿನ್ನ ವಾಹನ ಬದಲಾಗಿದೆ. ഉത്സവങ്ങളുടെ ഒരു വിരാമം. ಯೇಸುವಿನ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ സ്വന്തം രാജ്യം, ಸ್ವಂತ ದೇಶ, സ്വന്തം രാജ്യം ಸ್ವಂತ ದೇಶ നാട് കടത്തിയപ്പോൾ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದಾಗ ശത്രു രാജ്യം, ಶತ್ರು ರಾಜ್ಯ, ശത്രു രാജ്യം ಶತ್ರು ರಾಜ್ಯ അവനെ മാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. സ്വന്തം തള്ളിയപ്പോ, ಸ್ವಂತದವರು ತಳ್ಳಿದಾಗ, സ്വന്തം വീട് തള്ളിയപ്പോ ಸ್ವಂತ മನೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ മറ്റു രാജ്യക്കാർ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು, മറ്റു ദേശക്കാർ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು നിന്നെ മാനിക്കത്തക്കവണ്ണം ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾನಿಸತಕ್ಕ എന്റെ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ദൈവം ನನ್ನ ದೇವರು ആഴ്ചയുടെ നിന്നെ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ഉയരത്തിലേക്ക് വളരാൻ പോകുകയാണ്. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾನೆ. യോസഫിനെ പോലെ ಯೋಸೇಫನ ಹಾಗೆ സ്വന്തം വീട് ಸ್ವಂತ ಮನೆ നിനക്ക് അനുകൂലമല്ലേ? ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ವಾ? നിനക്ക് അനുകൂലമല്ലേ? ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ವಾ? നിനക്ക് അനുകൂലമല്ലേ? ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ವಾ? തള്ളിക്കളഞ്ഞോ? ನಿನ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರ, നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞോ? ನಿನ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರ. സല്യൂട്ട് അടിക്കുന്ന വേദിയിൽ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ഒരു ദിവസം വരാൻ പോകുന്നു. ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ഒരു ಹೋಗುತ್ತೆ. ദിവസം വരാൻ പോകുന്നു. ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ഒരു ദിവസം വരാൻ പോകുന്നു. ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. എന്റെ കർത്താവ്
അത് ചെയ്യും. ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. എന്റെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്. ನನ್ನ ಕರ್ತನ ನಂಬಿಗಸ್ತನು. എന്റെ കർത്താവ് നീതിമാനാണ്. ನನ್ನ ಕರ್ತನ ನೀತಿವಂತನು. അതുകൊണ്ട് അവൻ അത് ചെയ്തിരിക്കും. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. അതുകൊണ്ട് അവൻ അത് ചെയ്തിരിക്കും. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാൻ പോകും. ಸನ್ನಿವೇಶ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. അടുത്തതായിട്ട് ಮುಂದಿನದಾಗಿ അവനെ ഹല്ലേലൂയ അവനെ പരിഹസിച്ചവർ, ಅವನನ್ನ ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡಿದವರು, ഹല്ലേലൂയ ഇവന്റെ പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു വരുത്തിയവർ, പോത്തിഫറിന്റെ മನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಪ್ಪು പറഞ്ഞു വരുത്തി, ഇല്ലാത്ത തെറ്റ് പറഞ്ഞു വരുത്തി, ಮಾಡದೇ ಇರುವ ತಪ್ಪನ್ನ ಹೇಳಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರು. ആരാണ് പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ? ಯಾರು പോത്തിಫറിನ ಹೆಂಡತಿ? പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ ജോസഫിനെ പറഞ്ഞു, പോത്തിഫറിನ ಹೆಂಡತಿ ಯೋಸೇಫನ അവൻ ಮಗಳು, കൊള്ളാത്തവനാ, ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನು, അവൻ കൊള്ളാത്തവനാ, ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನು. അവൻ ആകെ ഉണ്ടായ ഒരു അങ്കി, ಅವನಿಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ಅವನಿಗಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಗಿ, അത് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ಅದನ್ನ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಓಡಿದವನು. ഹല്ലേലൂയ. ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ പോത്തിഫർ കൂടെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ പോത്തിഫರ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ഇതാരാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ಇದು ಯಾರನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? നോക്കുമ്പോൾ ನೋಡುವಾಗ പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ പോത്തിಫರ್ನ ಹೆಂಡತಿ ഒരിക്കൽ അപവാദം പറഞ്ഞു വരുത്തിയത്, ಒಮ್ಮೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದವಳು. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ഹല്ലേലൂയ. ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ಮಾಡದೇ ಇರುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, നിന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ആ വീട്ടിൽ വരും. ನಿನ್ನನ್ನ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ದಿನ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. എന്റെ ദൈവം നീതിമാന, ನನ್ನ ದೇವರು ನೀತಿವಂತ, നീതിയുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം, ಆತನು ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು. പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്, സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരാൻ പോവുക. പെട്ടെന്ന് ജോസഫിലൂടെ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ജോസഫിലൂടെ ತಕ್ಷಣ ಯೋಸೇಫನ ಮಗ, മിസ്രയീം രാജ്യം, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಕಾಣದಿರುವ ഒരു സമ്പന്നതയിലേക്ക് കയറി ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು. അഭിഷേകമുള്ളവൻ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ആ വീട് സമ്പന്നനായി. ಆಮೆನ್. ಅಭಿಷೇಕ ಉಳ್ಳವನ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 അഭിഷേകമുള്ള വീട്ടിൽ തന്നെ അനുഗ്രഹം കേട്ടോ. ಅಭಿಷೇಕ ಉಳ್ಳವನು ಮನೆಗೆ ಬರೋದೇ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. അഭിഷേകമുള്ള രാജ്യത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹം. ಅಭಿಷೇಕ ಉಳ್ಳವನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಆಶೀರ್ವಾದ. അഭിഷേകമുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന അനുഗ്രഹം. ಅಭಿಷೇಕ ಉಳ್ಳವನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ഇവിടെ എത്ര പേര് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ഈ അഭിഷക്തമായ ഇടയ്ക്ക്, ಈ ಅಭಿಷೇಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ഹല്ലേലൂയ. ഈ അനുഗ്രഹം എവിടെ ഉണ്ടാകണം? ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು? ഈ അനുഗ്രഹം യാക്കോബിന്റെ വീട്ടിൽ ആ ഏരിയ നടക്കേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. പക്ഷെ അവനവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ಆದ್ರೆ ಅವನವನನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರು. അനുഗ്രഹം മറ്റൊരു രാജ്യം, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അതിന് അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലണം. ನೀವೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകണം, ನೀವೊಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, വീടുകളിലേക്ക് പോകണം, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് സമാധാനം പറയണം. ನೀವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. യേശു ഉണ്ടെന്നും ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಮಾಧಾನ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം അവർ ഏറ്റെടുക്കുമെങ്കിൽ, ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ರೆ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം ನಿಮ್ ಸಮಾಧಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತದೆ. അഭിഷേകം അവിടെ നിൽക്കും, ಅಭಿಷೇಕ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, അവിടെ നിൽക്കും, ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ജോസഫിനെ ഇവിടെ വിട്ടപ്പോൾ ഇത് അവിടെ സംഭവിച്ചു. ಯೋಸೇಫನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുക. ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ എന്നെ ಗಮನಿಸಿ. കേൾക്കുന്ന ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുക. ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ. ഈ രാജ്യം സമ്പന്നതയായി മാറി. ಈ ರಾಜ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿತು. ചില സമ്പന്നത ദൈവം തരും കേട്ടോ. ಕೆಲವು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. നിന്റെ കണ്ണിന്റെ ഫലമായി, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರತಿಫಲ, അഭിഷേകം നൽകി, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದ ಮುಂದೆ നീ സ്വപ്നം കാണാത്ത ആഹാരം നീ കഴിക്കുന്നല്ല. ನೀನು ಕನಸೇ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀವು ഡ്രസ് ഇട്ട് നടക്കുന്ന രീതി, ಕನಸು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ನಡೆಯುವ, സ്വപ്നം കാണാത്ത വാഹനത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രീതി, ಕನಸೇ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀತಿ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും. ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. എന്താ സംഭവിച്ചതറിയാമോ? ಸಂಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? അടുത്തത്
ಮುಂದಿನದು എല്ലാ രാജ്യത്തിനും ക്ഷാമമായി. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬರಗಾಲ ಬಂತು. രാജ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ದೇಶಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿತು. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റ്, ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, സകല രാജ്യക്കാരും ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ. ಇವತ್ತು ಸೇರ್ತಿದಾರಲ್ಲ, രാജ്യക്കാരൊന്ന് ചാലിച്ചത് എവിടെയാണ് അല്ലെ നന്മയുള്ളത്? ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ. രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾ അറിവ് കൊടുത്തു. ರಾಜರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഒരു കേൾവി പുറത്തു വന്നു. ಒಂದು ಕೇಳುವಿಕೆ, ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ആഹാരം ഇസ്രായേലിലുണ്ട്. ಆಹಾರ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ആഹാരം ഇസ്രായേലിലുണ്ട്. ಆಹಾರ 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 ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ആഹാരം ഇസ്രായേലിലുണ്ട്. ಆಹಾರ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ആഹാരം ഇസ്രായേലിലുണ്ട്. ಆಹಾರ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് വേണ്ട ആത്മീയ ആഹാരം, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಆಹಾರ, നിനക്ക് വേണ്ട സമാധാനം, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಾಧಾನ, നിനക്ക് വേണ്ട സൗഖ്യം, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಖ್ಯ, നിനക്ക് വേണ്ട വചനവെളിപാട്, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ, പ്രവചനം ಪ್ರವಾದನೆ ഇസ്രായേലിലുണ്ട്. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ഇസ്രായേലിലുണ്ട്. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ഇവിടെയുണ്ട്. ಇಲ್ಲಿದೆ. ഇവിടെയുണ്ട്. ಇಲ್ಲಿದೆ. ഇതിനകത്തുണ്ട്. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ഇതിനകത്തുണ്ട്. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും, ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ, പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും, ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ, പല പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ, ഇവർ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ ಈ സ്തുതിക്കും. ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 മിസ്രൈമിൽ ആഹാരമുണ്ട്. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇದೆ. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞു. ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. സൈന്യങ്ങൾ അയച്ചു. ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. നമ്മുടെ രാജ്യം പട്ടണത്തെ മരിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಸಿವೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದೇ ಇರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ നിങ്ങൾ ആമേ ഹല്ലേലൂയ അവിടേക്ക് പോകണം. മിസ്രൈമിലേക്ക് ನೀವು പോകണം. ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. എല്ലാവരും വന്നു. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು. വന്ന ഉടനെ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ജോസഫിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ಯೋಸೆಫನ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು അവർ ಬಂದ್ರು. ജോസഫിനെ സല്യൂട്ട് അടിച്ചു. ಅವರು ಕೂಡ ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. രാജ്യക്കാർ സല്യൂട്ട് അടിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക്, രാജ്യം ದೇಶದವರು, ದೇಶಗಳವರು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕ ರೀತಿ, രാജ്യം സല്യൂട്ട് അടിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക്, ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ താഴ്ചയുള്ള നിന്നെ ദൈവം ഉയരത്തിലേക്ക് ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ದೇವರು ಉನ್ನತ പത്മോസിന്റെ നിന്നെ ഉയരത്തിലേക്ക് ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ದೇವರು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ട ദൈവമാണ്. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವ ದೇವರು. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. ശ്രദ്ധിക്കണമേ. ಗಮನಿಸಿ. അവസാനം കേട്ടു, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. യാക്കോബും കേട്ടു, ಯಾಕೋಬನು ಕೇಳಿದನು. മിസ്രൈമിൽ ആഹാരമുണ്ട്. ಅವನ ಅಪ್ಪನಾಗಿರುವಂತ ಯಾಕೋಬನು ಕೇಳಿದನು, ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ಇರೋದು. യാക്കോബിനൊരു സംശയം, ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್, ആഹാരം ഇവിടെയല്ല ഉണ്ടെന്ന്. ಆಹಾರ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ഇല്ലಲ್ವಾ? എന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനുണ്ട്. ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ദൈവം പറഞ്ഞല്ലോ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ആമേ നീ ഒരു ಈ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. അവൻ അനുഗ്രഹത്തിന് ഇവിടെയല്ല ജനമല്ല വരുന്നത്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಜನಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ವಾ? ഇല്ല 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 ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ. ഈ അനുഗ്രഹം ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವಾಗ ಇರೋದು മിസ്രൈമിൽ ഒരു കിടപ്പുണ്ട്. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ മകൻ, ಸತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ನಿನ್ನ ಮಗ. മരിച്ചെന്ന് നീ പറഞ്ഞ മകനുണ്ടല്ലോ, ಸತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಮಗ. സഹോദരന്മാർ പഠിച്ച മകൻ, സഹോദരന്മാർ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ മകൻ, ಸಹೋದರರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದನವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ದಂತ ಆ ಮಗನು അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ಅಬ್ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ഇപ്പോൾ അവന്റെ മേലെ ഉള്ളത്. ಈಗಿರೋದು ಯೋಸೇಫನಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ അനുഗ്രഹമുള്ളത്. ಆದ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋದು. അവൻ യാക്കോബ് പറഞ്ഞു, ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳಿದನು, മക്കളെ, ಮಕ್ಕಳೇ, ജോസഫിനെ മകനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ಯೋಸೇಫನ್ ಎಂಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഓടിപ്പോയിട്ട് ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആഹാരം മേടിക്കാം. ನೀವು ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾರ ತಗೊಂಡು, ആഹാരം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. ಆಹಾರ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. നാം മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്, ನಾವು ಸಾಯದೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ, ശരതം മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸಾಯದೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ, മരണകരമായ അവസ്ഥയുണ്ട്, ಕೆಲವು ಮರಣಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്, ಸಾಯದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നേരത്തെ വരുമ്പോൾ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി വിട്ട പോകുന്ന ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ആഹാരം മേടിക്കാൻ പറയും. ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ರಿ അവർ ಎಂಬುದಾಗಿ ആഹാരം മേടിക്കാൻ പോയി. ಅವ್ರು ಆಹಾರ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು. ആഹാരം മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ, ಆಹಾರ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ, ആഹാരം മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ಆಹಾರ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ജോസഫിന് വേഗം പിടി കിട്ടി. ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. പക്ഷേ അവൻ ചെറുതായിരുന്നല്ലോ, ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് ചേട്ടന്മാര് വലുതായി അവർക്ക് പിടി കിട്ടി. ಆದ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣಂದಿರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ജോസഫ് എല്ലാരും വിവേചിച്ചു. ಯೋಸೆಫನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ರು. നല്ല പാർട്ടികളാ, ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇವರು. എന്നെ പൊട്ടക്കണിട്ട് പോയവരാ. ಹಾಳು ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು. ഹല്ലേലൂയ. ചില പരിപാടിയൊക്കെ ജോസഫ് ചെയ്തു. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಸೆಫನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ അവസാന സമയത്ത്, ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ഹല്ലേലൂയ, പാചകനോട് പറഞ്ഞു, ಅಲ್ಲಿ ಔತಣಗಾರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് കുറെ പേർ കൂടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം, എനിക്ക് മാത്രമല്ല. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಔತಣ രാജാക്കന്മാർ കഴിക്കുന്ന പ്രത്യേകം. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಔತಣ ರಾಜರುಗಳು ತಿನ್ನೋ ರೀತಿಯಾದ ಔತಣ.
പെട്ടെന്ന് ತಕ್ಷಣ ಪಾದಕಾರಿ ಚಿಂತಿಸು ಅವತನಗಾರನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಅത്രയും ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾರೇ ഇവിടെ വരുന്നത് ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋದು എന്റെ സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ വരുന്നു ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട അനേക സഹോദരർ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നു ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಸಹೋದರರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ അതാ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ പകരുന്നത് ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ അവരെല്ലാം വന്നു അവരെല്ലാം ഭക്ഷണം ക്ഷണിച്ചു ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಔತಣಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿದ್ರು എന്നാൽ ജോസഫ് ചോദിച്ചു ಯೋಸೆಫ್ ಕೇಳ್ದ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರ അവൻ ചങ്ക് തകർന്നാ ചോദിച്ചത് അവന്റെ അപ്പനെ കാണാൻ ಎದೆ ಹೊಡೆದವನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದವನು ಕೇಳಿದ ಅವನ ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ അവർക്ക് സുഖമായിരിക്കുന്നു ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളാ ഉള്ളത് ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿರೋದು ഞങ്ങള് 11 മക്കൾ ನಾವು 11 ಮಕ್ಕಳು അതായത് ഇളയ മക്കൾ ಕಿರಿಯವನು ಯಾರು ബെന്യാമി ಬೆನ್ಯಾಮಿ വേറെ ആരുടെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರ ഒരുവനുണ്ടായിരുന്നു ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ അവനൊരു കാട്ടുമൃഗം കൊന്നു കളക്കി ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತು അതാരാന്നല്ലേ ജോസഫിനെ ಅದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಯೋಸೆಫನನ್ನ അവനാ ചോദിച്ചത് ಅವನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ഇവർക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല ചോദിക്കുന്ന ആരോടാണ് ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾರಂತ ചിലർക്ക് ആരോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്ന പിടി കിട്ടും ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ പിടി കിട്ടുന്നില്ല പിടി ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ജോസഫിനെ ഇവര് ആമ കാട്ടുമൃഗം കൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടക്കണ്ണിൽ കൊണ്ടിട്ട് വിറ്റത് ಯೋಸೆಫನನ್ನ ಇವರು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡು ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು എന്നിട്ട് ഒരു ಅಂಗಿ എടുത്ത് രക്തത്തിൽ മുക്കി മൃഗത്തിന്റെ രക്തം മുക്കി അപ്പനോട് പറഞ്ഞു കാട്ടുമൃഗം കൊന്നു ನಂತರ ಅಂಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ರಕ್ತವನ್ನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೋಸೆಫನನ್ನ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അതേ നുണക്കഥ ഇത് അവര് ജോസഫിനോട് സ്വന്തം അനിയനോട് വന്ന് പറയും ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದಂತ ಅದೇ ಸುಳ್ಳು ಈಗ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ അവൻ തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ പൊട്ടക്കണല്ലേ ನಿಂತಿರೋದು ಅವನೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳು ಬಾವಿಯಿಂದ ಆ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು വചനം അറിയുന്നവർക്ക് അറിയത്തോടി കാര്യങ്ങൾ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಗೊತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ജോസഫ് പറഞ്ഞു അവൻ എങ്ങനെയാണ് അവനെ കൊന്നത് ഏത് മൃഗോ ಈ ಯೋಸೆಫ್ ಕೇಳೋದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಂತು ഒരു മൃഗം കടിച്ചു കയറി കൊന്നു ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ദുഃഖമുണ്ട് ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ കള്ളക്കണ്ണീര് ಕಳ್ಳ ಕಣ್ಣೀರು ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು കള്ളക്കണ്ണീര് കൊണ്ട് കുറച്ചുണ്ട് കള്ളക്കണ്ണീർ വിശ്വസിക്കില്ല ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಣ್ಣೀರು ಇದೆ ಮೊಸಳೆ കണ്ണീರನ್ನ ഹല്ലേലൂയ എന്താ സംഭവിച്ചറിയാമോ ಸಂಭವಿಸಿದೆ അതല്ല ശരി ഹല്ലേലൂയ ആഹാരെല്ലാം വിളമ്പി ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸು വിളമ്പിട്ട് പറഞ്ഞു ಬಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು നിങ്ങൾ കടിച്ചു കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ನೀವು ಕಡಿದು ತಿಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ നിങ്ങളുടെ ಹೇಳಿದ ഇളയ സഹോദരൻ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಸಹೋದರ അവന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ಅವನು ಇವತ್ತು ಜೀವಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ അത് ഞാൻ തന്നെ ಅದು ನಾನೇ ചേട്ടന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നിട്ട് ಆ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ജോസഫ് അവരോട് ക്ഷമിച്ചു ಆದ್ರೂ ಯೋಸೆಫನ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ಅವ್ರನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟನು സഹോദരന്മാരെ ಸಹೋದರರೇ നമുക്കൊന്നിച്ചാകാനെങ്കിൽ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ അപ്പൻ കൂടെ ഇല്ല ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆಲಿಲ್ಲ അമ്മ കൂടെ ഇല്ല ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿಲ್ಲ അന്നാണ് ജോസഫ് സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ಅವತ್ತಾಗಿದೆ ಯೋಸೆಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ എന്റെ അപ്പൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರ എനിക്ക് എന്റെ അപ്പനെ കാണണം ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನೋಡ್ಬೇಕು എനിക്കിവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಇದೆ ഞാനാണ് ഈ രാജ്യം നോക്കുന്നത് ನಾನೇ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ഞാൻ എന്റെ രാജാവിനോട് പറയാം ನಾನ್ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ അറിവ് കൊടുത്തു ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಲುಪಿತು രാജാവിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ആരവിടെ ಯಾರಲ್ಲಿ ഹല്ലേലൂയ ജോസഫിന്റെ അപ്പനെ കൊണ്ടുവരുവാ ಯೋಸೆಫನ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡು ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട രഥങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വരട്ടെ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಹಳ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ರಥಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ സകല രഥങ്ങളും ಎಲ್ಲಾ ರಥಗಳು പുറപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പോയി ಈ ತಂದೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಯ್ತು മിസ്രൈമിൽ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ വിലപ്പെട്ട രഥങ്ങളെല്ലാം ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ರಥಗಳೆಲ್ಲ അപ്പനിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ತಂದೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ಓಡುತ್ತಾ ಇವೆ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ಓಡುತ್ತಾ ಇವೆ മകനെ കാണാൻ വേണ്ടി ಆಮೇಲೆ ಮಗನನ್ನ മകൻ അപ്പനെ കാണാൻ വേണ്ടി ಬರುವಂತ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕಾಣಿ രാജാവിന്റെ രഥങ്ങൾ ರಾಜನ ರಥಗಳು അപ്പനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ಓಡುತ್ತಾ ಇವೆ അതിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവ് രാജാവിന്റെ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ರಾಜನದಾಗಿದೆ നീ ചെലവാക്കേണ്ട ആവശ്യം ನೀನ್ വരത്തില്ല ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ ചെലവാക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല ನೀನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ രഥങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ട് ರಥಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ അപ്പനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ಅಪ್ಪನನ್ನ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು അപ്പനോട് പറയുകയാണ് ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ആല നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ನಿನ್ನ ಮಗ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ആര് ജോസഫ് ಯಾರು ಯೋಸೆಫನು ജോസഫ് എന്റെ മകൻ ജീവിക്കുന്നു ಯೋಸೆಫನ ನನ್ನ ಮಗ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ അവൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ಅವನು ಬಿಕ್ಕಿ ಹತ್ತನು എനിക്ക് അവനെ കാണണം ನನಗೆ ಅವನ എന്നെ ನೋಡ್ಬೇಕು വേഗം കൊണ്ടുപോ എന്റെ ನಾನು മോനെ ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗನ എന്റെ മോന്റെ നീ വേഗം കൊണ്ടുപോ
ನನ್ನ ಮಗನ ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, എന്നിട്ട് എനിക്ക് മരിച്ചാലും മതി. ನಂತರ ನನಗೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾಕು. ആ രഥത്തിലെ മോനെ കയറ്റി അപ്പനെ കയറ്റി ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. വാഗ്ദത്തമുള്ള മകനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ವಾಗ್ದಾನ ಇರುವ ಮಗನ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. മകനെ ദൂരെ അപ്പൻ കണ്ടപ്പോൾ ಈ ಮಗನನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿದಾಗ അപ്പൻ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. ಅಪ್ಪನ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. മകൻ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. ಮಗನು ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. അപ്പനെ കാണാതെയുള്ള വർഷങ്ങളുള്ള ജീവിതം. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪನನ್ನ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತ. ഓടിപ്പോയി രണ്ടുപേരും കെട്ടി ಓಡೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗಟ್ಟಿಗೆ ತಬ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. പറയട്ടെ, ನಾನದು ಹೇಳ, താഴ്ചയുള്ള നിന്നെ മാത്രമല്ല, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ಉನ್ನತಿಗೆ ತರೋದು എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು, എന്റെ അപ്പനെ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು, എന്റെ അമ്മയെ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ഈ മുഖാന്തരം ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ഒരിക്കൽ ಒಮ್ಮೆ അവർക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, മനസ്സിലാവും. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. അത് ഈ മുഖാന്തരം, ಅದು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ, ഈ മുഖാന്തരം ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ അവർക്കൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೇವೆ ಇದೆ. അവരുടെ മുഖാന്തരം ಅವರ ಮೂಲಕ യോസഫ് പറയുകയാണ്. ಯೋಸೆಫ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, യോസഫിനോട് സഹോദരന്മാര് പറഞ്ഞു, ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ಸಹೋದರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം. ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. യോസഫ് അവര് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു, ಯೋಸೆಫನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದನು, ഇല്ല, നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದು. യോഹന്നാൻ പറയും, ಯೋಹನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ദൂതൻ ചോദിച്ചത് യോഹന്നാനോട്, ದೇವದೂತನ ಯೋಹನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದನು, ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವ, പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി, ಹೊಸ ಆಕಾಶ ಹೊಸ ಭೂಮಿ, സ്വർഗ്ഗം നരകം ಪರಲೋಕ ನರಕ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? ಹೇಗಿಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದು? ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ എത്തിച്ചത് ಯೋಹನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಲುಪಿಸಿದ್ದು ഹെരോദാവും ಹೇರೋದ, പടയാളികളും ಸೈನಿಕರು, അവരെല്ലാം കൂടി എന്നെ പത്മോസിൽ എത്തിച്ചു. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನ ಪದ್ಮೋಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರು. പക്ഷെ പത്മോസിന് കിട്ടിയ പ്രൊമോഷൻ ഇത്. ಆದ್ರೆ ಪದ್ಮೋಸಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇದೆ. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ അവര് നല്ല കാര്യം ചെയ്തു. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದನು. എന്നെ പത്മോസിൽ അവരെ എത്തിച്ചു. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಪದ್ಮೋಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರು. ഇവിടേക്ക് ಇಲ್ಲಿಗೆ യേശു പറഞ്ഞിട്ട് ಯೇಸು ಹೇಳಿ ദൂതൻ കൊണ്ടുവന്നു. ದೇವದೂತನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದನು. പത്മോസിൽ വരുന്നവനെ ಪದ್ಮೋಸ್ಗೆ ಬರುವವನನ್ನ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ദൈവം ദൂതനായി ದೇವ್ರ ದೂತನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. പത്മോസ് പോലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ಪದ್ಮೋಸ್ನಂತಿರುವ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ നീ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಾಗ അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ನಿನ್ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ദൈവം ദൂതനായി. ದೇವ್ರ ದೂತನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ദൈവം ദൂതനായി. ದೇವ್ರ ದೂತನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ദൈവം ദൂതനായി. ದೇವ್ರ ದೂತನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, പത്മോസിൽ കിടക്കുന്ന ಪದ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿರುವ നിന്നെ കൊണ്ടിട്ടത് ನಿನ್ನ ಪದ್ಮೋಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀನೇನು ശത്രുക്കളായിരിക്കും, ವೈರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ನಿನ್ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ദൂതനാണ്. ದೇವದೂತನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലേക്ക് ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ താഴ്ചയുള്ള നിന്നെ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ನಿನ್ನನ್ನ ദൈവം ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ದೇವರು ಉನ್ನತಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും എണീച്ചതാണ്. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿನ್ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನಿನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಕರ್ತನಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ನಿನ್ನನ್ನ, ಕುಗ್ಗಿ ಬಿದ್ದ ನಿನ್ನ, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ನಿನಗೆ ವಾಕ್ಯ ನಂಬಕ್ಕಾಗಿತ್ತಾ? വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತದ? മൈസൂർ റോഡ്, ബാംഗ്ലൂർ റോഡ്, ಮೈಸೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ನೀನು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ഉണ്ടെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಡ್ ನೀನು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಂಬ್ತೀಯ? ഉണ്ട്. ಇದೆ. കാരണം ഇന്നും ആ റോഡുണ്ട്. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ರೋಡ್ ಇದೆ. അത് കുറെ കൂടെ ഡെവലപ്പായി. ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. അതേപോലെ ಅದೇ ರೀತಿ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ദൈവവചനം ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ? ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? താഴ്ചയുള്ള നിന്നെ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ನಿನ್ನ, താഴ്ചയുള്ള നിന്നെ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ನಿನ್ನ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವ, സ്വരൂട്ടി അടിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക്, ಉನ್ನತಿಗೆ ತಂದು സ്വരൂട്ടി അടിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് എന്റെ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. ನನ್ನ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ എന്റെ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. ನನ್ನ ದೇವರ അದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ഇന്ന് പകല്, ಇವತ್ತು ಹಗಲು, ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತು ಹಗಲು ചില വ്യക്തികൾ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിನ ചില കുടുംബങ്ങൾ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുವಿನ താഴ്ചയിൽ നിന്ന്, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് കയറട്ടെ, ಉನ್ನತಿಗೆ ಹತ್ತಲಿ, ഉയർച്ചയിലേക്ക് കയറട്ടെ, ಉನ್ನತಿಗೆ ಹತ್ತಲಿ, ഉയർച്ചയിലേക്ക് കയറട്ടെ. ಉನ್ನತಿಗೆ ಹತ್ತಲಿ. ദൈവശക്തിയാൽ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ, ദൈവശക്തിയാൽ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ, ചില കുടുംബങ്ങൾ കയറി വരട്ടെ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ചില രോഗികൾ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഇപ്പോൾ, ಈಗಲೇ, ഇപ്പോൾ ಈಗಲೇ സൗഖ്യമല്ല, ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ, 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 ಈಗಲೇ, ಈಗಲೇ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ, ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ, ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ